held by 100,000 families worldwide. Luxury is originality. Luxury is purity. Luxury is simplicity. We believe true luxury is timeless. Upholding the pure SUV form, Zeekr 7X features golden ratio proportions where elegance and sportiness coexist in perfect harmony. With hidden energy as innate design DNA, every evolution brings more refined expression. The upward sweeping contour elevates the front view, while side air deflectors stretch horizontally, creating perfect symmetry with the Stargate, simple yet brimming with dynamism. The raised rear profile, like a steed ready to gallop, radiates dynamism and power through flow of light and shadow. Hidden energy is Zeekr's 7X's love letter to families worldwide. Human touch pampers every occupant with warmth. Sensor-activated frameless auto doors open and shut with grace. The newly introduced black-purple color embodies calm elegance, like a star-studded night sky. The new generation synthetic suede balances durability with softness. Storage is thoughtfully expanded, and graphene heating infuses luxury with warmth through technology. These are not mere features, but a redefinition of family luxury. Power reclining seats offer cloud-like support, while the powered sunshade provide gentle protection, making premium experiences part of everyday life. Luxury is no longer cold configurations, but a warm companion for every individual. This time, luxury truly grasps family. Zeekr 7X, the luxury SUV for every loved one. Luxury honors heritage, yet evolves with the times. We discern the aspirations for family held by 100,000 families worldwide. Luxury is originality. Luxury is purity. Luxury is simplicity. We believe true luxury is timeless. Upholding the pure SUV form, Zeekr 7X features golden ratio proportions where elegance and sportiness coexist in perfect harmony. With hidden energy as innate design DNA, every evolution brings more refined expression. The upward sweeping contour elevates the front view, while side air deflectors stretch horizontally, creating perfect symmetry with the Stargate, simple yet brimming with dynamism. The raised rear profile, like a steed ready to gallop, radiates dynamism and power through flow of light and shadow. Hidden energy is Zeekr's 7X's love letter to families worldwide. Human touch pampers every occupant with warmth. Sensor-activated frameless auto doors open and shut with grace. The newly introduced black-purple color embodies calm elegance, like a star-studded night sky. The new generation synthetic suede balances durability with softness. Storage is thoughtfully expanded, and graphene heating infuses luxury with warmth through technology. These are not mere features, but a redefinition of family luxury. Hello， 各位
位直播间的朋友们，大家好，欢迎来到极客官方直播间，我是各位的老朋友于贝贝。今天非常的开心啊，因为要跟大家说一个重磅消息，我们即将迎来焕新极客 7X 的发布。那这款车呢，它不仅保留了用户的一些喜爱的设计支点，还带来了全新的升级。我们今天的主角焕新极客 7X 就在我的身边，我们可是比发布会更早看到这款车，所以说我觉得关注直播的朋友们应该是非常的幸福了。那同样，我们还邀请到了极客上海造型工作室内饰首席设计师 Robin 来到我们的活动现场，欢迎 ，Hello。各位直播间的朋友们，大家好我是 Robin， 来自于极客上海造型工作室。然后今天非常高兴跟贝贝一起来跟大家分享一下焕新极客 7X 的一些升级点。是的，那我们焕新极客 7X 其实从2024年9月上市以来，极客 7X 在豪华纯电 SUV 的市场表现是非常强劲的，位居中国品牌20万元以上纯电 SUV 的销量冠军。消费者对于我们极客 7X 的续航、性能、设计和空间等方面是高度的认可。那再一次，我们要感谢各位一直以来关注极客 7X 和喜欢我们这款车的所有的用户朋友们，再次感谢各位的支持。那其实我们也非常的好奇，为什么会这么多人选择这款车？因为它是真正懂用户的豪华智能 SUV。那这台车其实已经陪伴了数十万家庭走过无数的精彩瞬间了。没错，7KX 的市场保有量持续攀升，用户口碑一直保持着高分。是的，那我们其实极客从不把不错当终点哈，因为在市场在不断的补拼，不仅就是不和市场做不断的补拼，而是和昨天的自己做不断的这个比拼。其实每一次交付呢，我们都是希望有更好的一次挑战。焕新 7X 哈，这份坚持的答卷，其实今天我们焕新升级的 7X 将会带给用户更为极致的体验。数十万家庭的选择是信任，极客的野心是超越。那也希望我们直播间的很多朋友们，在你们选择极客 7X 的一些心得，或者是说已经成为我们极客 7X 的用户，那跟我们这款车跟您的爱车所发生的一些有趣的故事，也可以打在我们的屏幕上，让我们一起互动起来啊！希望大家可以多多跟我们的互动。那其实这款车我们知道，它不仅保留了经典的设计，更是在性能、智能和舒适度上也是做了全面的一些提升和升级。那现在我想听一听大家的期待哈，如果说你们来设计一款完美的 SUV， 更希望它是在哪一些方面能够超越上一代啊？是更长的续航，还是说更聪明的智能助手，还是说更豪华的一些内饰啊？评论区告诉我们，因为你们的想法很有可能成为我们下一代极客的一个灵感的来源。那在这里的话呢，我们要进行我们今天的第一轮的互动的一个小游戏了。屏幕前的朋友们，我不知道大家有没有准备好跟我一起见证突破了啊 ？Robin 老师，我们来一个小剧透，哦不 OK？好的。本次焕新 7X 呢，我们邀请了4组真实的用户家庭，找了4个特别有代表性的真实的生活场景，来展示 7X 的4大进击的体验，而且现场不仅实用。很生活，也可以非常刺激。是的，对的。如果说就是再具体一点的话呢，我们可以用几个特别的关键词来概括啊，但是不能直接说出来，所以说我们要来猜一猜。好，那我们来接受挑战。OK， 好的。那第一个词，大家我们一起来猜啊。比较容易，小的时候大家都玩过，但是不是传统的玩具，它是高空的稳如泰山。你看我的2个手，应该能知道是什么了，对吧？对。OK， 答案就是跷跷板，没错啊！跷跷板挑战其实一直以来都是硬派越野才敢玩的一些科目。那我们极客 7X 一台纯电 SUV， 如果说这么操作的话，会不会胆子有点太大了？实际上极客 7X 之前啊，在重庆、南京等一些城市的热门商圈，给大家带来了非常直观刺激的各种挑战的一些极限挑战。极客 7X 不同于传统的家用 SUV， 在研发之初呢就明确了全场景的这个核心方向，基于用户对各多元化的一个生活的需求。极客从性能、驾控，然后安全多方面出发，打造一款既能城市通勤又能够越野穿越的纯电 SUV。其实总而言之，测试 SUV 跷跷板不光是单纯的刺激好玩让我们捏把汗，更多的是评估车辆的一个爬坡的能力，以及悬挂承受能力，以及下坡中陡坡缓降的一些系统的能力所以说我们这次焕新发布会会带来怎样的一些刺激的体验和刺激的挑战，让我们共同拭目以待。OK， 那接下来我们要开始第2个关键词的大猜测啊。这个就是科目1会考到的一个考题，也就在路标上，但它不是障碍啊，是轻松的征服啊，就是
这样的一种模式，知道是什么吗？对，驼峰桥。那驼峰桥呢，可以检测车辆的接近角、离去角以及底盘的间隙以及扭矩的性能等等。一般角度越大，那难度越大。它通过模拟恶劣的越野条件，然后来评估车的性能。各种测试通过包括车辆的爬坡能力和下坡的稳定性，然后以及在恶劣条件下的四驱表现以及性能。是的，所以说我们将模拟真实道路中的这种驼峰的场景，测试 7X 的通过性和舒适性。这也是得益于我们全新的空气悬挂系统和底盘的一个调教。那在高速通过驼峰桥时，车内的乘客依然可以保持稳定的一个状态，绝对是保姆级过山车的一个体验。最后一个词，我们的猜测来了，他是一个人，是一个熟人。如果用英文来进行一个表达的话，我觉得也比较简单，就叫做 easy 所以就是有一部比较著名的世界名著，就是女主她就叫这个名字，她有一句非常非常经典的台词，就是我贫穷，我卑微，我不美丽，但是当我们的灵魂穿越坟墓来到上帝面前时，我们都是平等的。所以这么一说，我觉得大家应该都知道了这个主人翁他就是简会想到什么？我们简教练。OK， 简教练。对，真的是我们的老伙伴了今天在发布会上呢，他也将亲自带领大家身临其境，一起云体验一场越野大冒险。驼峰桥、交叉脱困、跋山涉水，各种硬核场景，简教练会带着大家一起逐帧解析。是的，所以我们刚刚剧透了跷跷板、驼峰桥还有简教练这3个关键词。那它背后到底藏着极氪 7X 豪华暂接怎样的一个秘密？所以朋友们，极氪 7X 用智能座舱、舒适的底盘和可靠性，赢得了数十万家庭的信赖。极氪从来不满足于已经很好，而是不断的去突破更好。作为极氪的用户，我们都知道 7X 这款车已经非常非常出色了。换新之后的 7X， 能不能从您的这个专业角度来跟我们分享一下，它到底豪华再进阶的一个核心是什么呢？极氪 7X 呢，原本就是在智能座舱，然后舒适底盘和可靠性方面已经成为了10万户用户的这个出行的伙伴。换新后的 7X 呢，不是单单的这个参数提升，而是体验的全面的进化，可以说是起步即豪华。那它如何是让这种智能的一个方式融入到我们的生活，让我们的性能变得更加享受呢？对啊，首先是智能的体验升级。原来我们是需要唤醒伊娃，那现在呢，就是伊娃已经融入了我们的那个自然融入到我们的这个生活，就是车里面，它可以就是非常基于你的一个需求，然后比如说你的车外的这种环境啊、温度啊，然后空气质量啊。它会根据这个自动来调节这个车内的一个空气的一个环境，包括一些温度，然后让您达到一个非常舒适恒定的环境。是的，其实它原本已经很顺手了，只是我们换新之后呢，它是把更智能的这种座舱从被动响应直接拉动了一种主动服务的这个模式不仅仅再是那种我们说的是打开空调，或者是说就是打开窗户，它更像是一个贴心的一个系统的一个小伙伴。那同样的话呢，我们其实对于像换新之后的一个升级，更多的我觉得它是感知化的一个服务，提前就能够把温度和空调等等各个方面给你调节的更加的妥当就是性能方面的话，能不能再跟我们的朋友们再透露一些性能方面？对，性能体验方面呢，其实我们有个很直观的，就是说我们升级到了900伏的高压架构，原车已经是800伏了，已经很厉害了。对。那么这次我们已经达到了900伏，那么它的充电会更快，能耗会更低，动力会更强。是的就是听到这种900伏的架构，包括它性能的这种升级，从内心上来说的话，我觉得它可能应该就是说换了一个更强大的这个心脏充电和能耗，以及包括它的动力都是更上一层楼了。我觉得要给我们的焕新极氪 7X 点点赞，鼓鼓掌，太棒了对。焕新极氪 7X 的豪华再进阶是让智能和性能相互成就，让驾驶更加轻松，出行更享受，充电、过弯、续航都不再是问题，而是成为旅行中的一个乐趣。对，是的，焕新极氪 7S 豪华再进阶是体验的升华，充电更快，驾驶更稳，那体验是更舒适，这才是真正的豪华。更多的细节就让我们共同期待在发布会上去给大家一一的揭晓。OK， 好的，那其实我们极氪的设计一直以来都是以独特的风格令人印象比较深刻的，在焕新的 7X 之上那您认为是如何通过这种设计将独特的品牌辨识度和这种辨识度以及高级感传递给用户的呢？那7X 延续了极氪家族的这个标志性的 Hidden Energy 的这个设计语言，然后隐藏式的前脸呢，打破了传统汽车这个6区设计，然后将车灯啊、
还有我们的大灯以及我们的那个 DIL， 我们叫做日行灯结合在一起，营造出一种横向贯穿的这个视觉效果，让整车看起来是更加豪华大气，而且简洁，很整洁。而且这次焕新 TX 依然是由我们的全球的顶级设计大师 Stefan Zilaff 亲自操刀的啊，它是一个原创纯正的一个 SUV。在燃油时代呢，它曾经主导过非常多的经典豪华这个车型，比如说奥迪的 Q7， 然后宾利的天越、宾利飞驰、陆尊等等，欧陆啊 ，sorry， 然后呢 ，Stefan Zilaff 呢，将极其深厚的这个豪车的这个制造的一些经验和基因呢，已经赋予到我们焕新的极客 7X 上面，以 Hidden Energy 的这个设计理念，就是诠释着纯电 SUV 的豪华经典。那么在极简设计平面之下，也暗藏着力量，在于豪华与运动、驾驶乐趣与实用之间呢，达到了一个完美的平衡。是的，我们常说哈，豪华它是在于细节的。那在 7X 这款车的外观上，有哪些设计或者是工艺是最能够体现我们极客对于高品质和豪华感不断去追求的这种方式呢？我们其实有一个非常有标志性的一个设计，就是我们的棒式的前舱机盖。大家可以看到，它其实跟很多车子是不一样的。那么这种做法呢，其实是相当于只有非常顶尖的豪华车用的比较多。那么我们去掉了很多翼子板上的这个拼缝，您可以看到，就是它的全部拼缝都是在侧面以及在前端。那么它去掉了我们顶部的一个开缝的一个形式。那这个其实是成本非常高，然后工艺要求也非常非常的高。那我们也是对极致一体化审美这个需求的一个追求。然后消除了一些不必要的一些拼缝，然后对整个车型面的一些干扰，然后赋予我们这个车头如艺术般的一个完美和高级的一个质感。那其实除了这个之外呢，我们还有一些其他的一些设计，比如说我们的这个无框的后视镜，以及这个隐藏式的水切。这个隐藏式水切其实也是极客非常有特色的一个设计。那这个其实是对它的工艺要求以及成本其实会带来很大的挑战。但是为了能够营造一个非常有质感和整体感的一个设计，我们其实都把它带到了极客 7X 上面来。是的。其实我觉得对于像 7X 这款车哈，无论是谁，我觉得第一眼看到给到的感觉应该是非常非常优雅的，非常协调的。那在设计的过程当中，团队是如何将这种优雅和协调的比例设计得很好呢？其实大家也可以看到，极客 7X 其实不同于我们现在很多主流跟随者的一些设计，我们没有采用这种所谓的溜背式的这个 SUV 设计，而是用了一个传统的一个 SUV 的一个状态。那其实它有两个很好的点，一个呢就是说它会非常的 SUV 化。现在很强壮，然后另外一个呢，其实它的那个装载空间，特别是对后排的这个空间的友好度会是大大提升。但是在这种传统比例的环境下面呢，我们也用了一个叫做浮光天际轮廓线的一个设计的一个流畅感。然后呢，我们用了一个0.618的一个黄金比例，然后确保这个整车的一个在视觉和和谐上的一个完美搭配。同时的使用空间呢，其实也是非常棒的。然后呢，最终呈现了一个非常的优雅动感的一个姿态。是的，我觉得Robin老师说的非常好。听了Robin老师的分享之后呢，大家对于我们整车的一个设计以及车身比例，其实肯定有了更加清晰的认知。那接下来我们要进行到的是灵魂拷问啊。说到灵魂拷问的话，肯定不是那么容易的啊。比如说像我们有3大灵魂拷问，第一就是到底变了没？因为有很多朋友都说哈，其实现在我们焕新的极客 7X 好像看上去没有太大的一些变化，还是老款现款的那种样子。但是感觉好像更精神了。具体是哪里动了刀？大家非常的就是好奇。第二，如果说变了，那为什么会这么变？那么为什么我们会在内饰和外观上去做这样的一些产品的更改？因为现款的话其实已经非常非常好看，非常优雅了。那么我们变的目的是什么？以及能够给到用户带来什么样的一些更加智能化或者是更加有动力的优点的提升？第三就是最多的这种设计，就是目前我们现在现款这种设计，对用户来说，对于自身来说会有什么样的一些用处？我觉得这些也是大家非常非常感兴趣的。那 Robin 老师呢，其实作为我们极客的设计团队的代表哈，看到这样的评论您会有什么样的一个想法？您会觉得它是设计呢是到底是延续了还是做了进化了？首先感谢所有的关注7X 的朋友和用户。但我想说，真正的革新，其实往往始于我们第一眼看不太出来的地方。如果说没变，
那是因为我们坚守了极客一以贯之的原创全球设计的理念，以完全原创的设计呈现出豪华优雅和科技魅力，保留了 7X 作为纯正 SUV 那份独特的灵魂和辨识度。如果说变了，那变化实际上也是彻头彻尾的，它不是一次简单的一个换脸的一个手术，而是一次形体塑形。我们基于用户对更挺拔、更宽阔、更稳健的那个姿态的一个期待，对整车进行了一个精密的一个雕塑。刚才听到瑞斌老师说了一个词叫形体塑形啊，听到这个词，其实我非常的好奇，因为它很新颖啊。那么在我们这台车上面，它到底有哪些体现呢？能不能跟我们？刚刚都是你给我提问题，现在轮到我考考你。我要接受挑战了，是吗？接下来几分钟呢，我们就是正刚刚老师给你的便签，那我们就是说需要你能找出我们造型的一些不同的地方。OK， 就算你挑战成功怎么样 ？OK， 可以，我非常喜欢这个环节啊。好，那么我们看一下，其实这个是我们今天的主角焕新7X，那它到底在我们的外观上有哪些变化？这个我觉得应该是比较明显的，因为它这个左右进气格栅是做了一个增加，所以这块我要给它贴上。这边因为进气格栅，而且它能够给我们的这个轮胎、刹车片进行一个散热，而且我们这个前格中网这块相对来说会更窄一点了，比我们的现款。所以从整个前脸的一个变化上来说，我觉得从我的角度上，我会觉得更低趴，保留了原先那个科技感之余，还有更加运动的一些元素。我觉得这个不错啊。OK， 好，那么我们再来到侧脸 ，sorry。忘记贴上了，不贴就没有分了。好，那么我们再来侧脸。这个应该就是见过7X的朋友知道哈，轮毂。这个轮毂大家有没有发现，它很像一些行走的小人儿啊，一个人、两个人、三个人，所以让这个轮毂看起来会更加运动一点。你看它像不像一个人字形？就行走的人字形。非常像，轮毂看起来更运动点，这个也是一个小变化。那还有就是这里因为现在我们没有开，但是大家应该都知道的辅助驾驶小蓝灯，对吧？这个也是一个变化。先讲这个。好，那么我们再看一下，除了正脸和侧面的一个变化之余，我们再看一下后尾部这一块应该是非常明显的，因为但是我不说的话，可能大家不知道，它是把明牌坑之前在比较下，但是我们是上移了。明牌坑你发现了吗？这个增加了一个小黑条，黑条和明牌坑之间是更密集的，现在就是宽度会更大了，所以你从这个视觉上来说，它会变得更优雅一点，整个视觉中心上移也会让你这个车会更运动一点。所以在我们这款车的一个变化之上，我觉得它能够给到的是一个保留科技感的同时，还增加了运动和优雅的一些元素。我不知道我刚才找的这几个外观对不对若斌老师？非常棒，非常棒。就是刚才您找的基本上都是我们静态状态下的一些核心的变化。OK， 基本上您都找出来了。但实际上还有一些小细节，就是也可以再给您讲一下。比如说，其实刚才说的这个进气口其实您看到有几个小的一个小特征，其实它这个都是为了优化那个风阻做出的一些刀锋小特征。那就如您刚才说的一样，确实是的，因为我们这次的一个换新呢，其实是想打破原车相对来说比较上面比较规整的一个设计，然后想带来一些更有雕塑感的一些设计，让它显得更年轻、更运动。然后就刚才您说的一样，然后我们的这个视觉横向也可以拉得更宽，然后竖向呢其实也会更有力量感，来支撑我们这个 Stargate，就是我们这个星际之门的这一大块的这个形体。然后其他地方其实也做了一些风阻的一些设计，那可能就是我们就不再一一的赘述。然后第二个呢，其实就是这个轮毂。那这个轮毂其实现在网络上很多人小称是，就是笑称是一个小柄轮毂。那么它的设计呢，其实也是跟我们的9X 那个大柄轮毂是一个兄弟的轮毂但是呢，它相对于9X 来说的话，它会显得更加的运动优雅一点，因为主要是我们把它做了一些横条的一个分割，让它显得就是说没有那么的长。这个看着真的
好别致哦，真的很好看这个轮毂。对吧？就是对因为我们之前正常见的轮毂都是大饼轮毂，或者是正常的这种射线的轮毂，或者是运动的一些轮毂。但它这种好像在我们的射线轮毂中间还加了一个这个饼的这种形状，看着就是有这种高级感、富贵感和奢华感的同时，还有点复古感，对吧？哇，贝贝太强了，太厉害了，真的是的你把这个很轮毂漂亮的精髓全部讲到了。我觉得这个我不确定它是一个选装还是一个标配，但至少我觉得用户的选择度应该是很高的一个样子吧，对吧？这个轮毂也是我们设计团队里面非常喜欢的一个轮毂。是吗？对的，对的。哇，确实很好看，我觉得很棒。所以我觉得极客的设计从方方面面，从我们整个大的一个造型，包括再从小的一些细节上，其实都是在不断的更新迭代，而且是往更好的、更运动、更优雅的这个方向去更新迭代。也是希望有更多的朋友能够了解到极客的这份细心和用心，希望大家能喜欢。那除了刚才像若冰老师说的，我们的前脸会更加运动的一些进气格栅，包括风阻的设计变化之外，还有轮毂的变化，还有哪一些？我们可以来讲一讲。其实呢，这张图是我们的一个整个侧面的一个状态，其实也就是想表达一下，加入前脸之后，它给大家带来的这种不失优雅，但是又极具运动和那个运动的一个状态。那我其实，在讲就是其他的那个特征之前呢，我也先讲一下我们这个星际之门的一个设计。它呢其实是用了1831克的 LED 灯，然后在里面做一些装饰，然后它可以提供13种那个 Say Hello 的一个模式，然后就是您在驾驶啊通过的时候啊，包括外面的人，甚至会有给一些安全提示，然后会有非常多的一个玩法，这也是我们极客车主其实应该是比较喜欢的一个点。然后其实在这里面也加入了一个非常厉害的小东西，就是我们的小蓝灯啊，这个里面可能就是它这个 Stargate 一体式贯穿式这个灯里面也有小蓝灯是吗？对，它融入了一个小蓝灯在里面。这个主要 OK 是给就是您在就是掌车模式啊，或者是您在驾驶自动驾驶在自动驻车，包括 LCC 就是自动巡航，包括 NZP 自动驾驶的时候，它都会亮起来，就是这个提醒大家我是在自动驾驶。我知道。对当然，其实有的时候在路上的时候，我们只要看到一款车，它有一些小蓝灯亮了之后，我们就知道这个车在使用辅助驾驶的一个功能了，对的吧？对的 OK， 好，就是这一块增加了一个小蓝灯，可以让我们知道它是辅助驾驶的一个功能。对，OK 辅助驾驶的功能。然后呢，其实除了这里有小蓝灯之外呢，其实后面也有。就是这个，因为我们是要360度的提醒大家，我们是在辅助驾驶，所以后排在这个原来的这个车灯后面也加了2个小蓝灯，然后以及在这个后视镜上面也有2颗。对，这样的话，这我刚有贴在它这个就是后视镜。所以说您答对了。但是这个东西其实是有时候很容易被人忽略。对，其实正常一般我们可能会在这个后视镜或者是后尾巴会看见，前脸的话其实好像会比较少一点。对，我们其实想融入 Stargate 更多更丰富的一些体验。既然有这个功能，那就用上吧。对。OK，好。然后呢，我们就进到尾部。然后尾部刚才您也说到了嘛，其实它确实是我们这次可能改变比较大的一个地方。首先，我们的牌照坑从下面就是挪到了上面，这有2个好处：一就是我们把我们的视觉中心，就是视觉的那个中心往上抬一抬。那之前因为那块板有点厚，那我们其实也想稍微的减弱一下它的那个厚重感。然后呢，还有就是这种设计会有个好处，就是它会有更加运动，然后跟整车的那个融入度会更高。还有就是我们的这个分界线，原来的这个黑区是偏高的。真的，我感觉它好像就是，你看这款车啊，它跟我们就你看这个后尾巴这款车，就是你看着它是个 SUV， 跟我们原现款的7X 好像是一样的，但是仔细看好像又不太一样，就是感觉好像更优雅、更从容、更漂亮了。对，特别是在光影下面，它的这个光影塑形其实也是非常漂亮的。OK，那这个是我们后尾巴的一个变化。对，那这块儿其实它这个轮毂，包括这个轮毂，都是我右边的这款车上的一个轮毂了。对。那其实呢，就是我们除了这2个轮毂之外，刚才还有这个小饼轮毂嘛。小饼轮毂。那其实我们还有就是4款轮毂可以跟您选择。这个呢，就是我们也有更运动一点，更机甲一点，然后可能也更加有我们叫做这个是黑武士版本，还有更。这个我也很喜欢。对，然后其实就是看您自己的需求，然后看到可以让您。自己去随便挑选，然后这个选择也是比较多的。好，对。然后就是一个外观颜色的变化。
对的。那我们在原来4个颜色的基础上面，就是原来是5个颜色了，基础上面又加了2个外饰颜色。这2个颜色都有它的独特之处。那这个颜色我们叫做暗夜紫，它的灵感来源就是比如说您在这个天暗的时候呢，然后在晚霞里面有一抹非常漂亮的一个光影，然后我们的设计灵感就来自那里。其实它会有一种神秘而且很高级的感觉。那我们知道，就是在西方宫廷里面，大家其实都喜欢穿紫色的衣服，对的。然后这个呢叫做冰川银，它给人呈现的感觉其实是更加的一个有金属感，然后呢，其实带一点冷冷的那种酷酷的感觉，其实也比较符合我们这个很多车主本身有一种非常怎么说呢，酷痞高级感吧，对，酷痞的那个帅气的感觉，对的，是。冰川银应该就是这个颜色，对吧？对的，对的。所以我刚看这个车的时候，我觉得哇，好好看，有没有？而且它的那个漆面处理其实也不太一样的，它那里面的珠光感觉其实可能会比其他车子感觉更有那个金属颗粒感。哇，那这个外观岂不是贼酷？OK， 我们很期待啊，很期待实车，到底是什么样的？希望不会让大家失望啊。OK， 那我们外观上其实在原有的颜色之余呢，还增加了2个，一个是冰川银，一个是暗夜紫，可以供大家选择，都是非常漂亮的颜色。而且其实极客的车漆，我知道大家应该多多少少都有一些了解，因为之前我们也是有跟大家去做一些就是讲解和赘述。那包括像我们有很多的车漆，极客的品牌当中，它是在我们的这个本身的这种就是车漆当中会增加一点微微的这种云母、贝母的这种粉、珍珠粉，就是会在阳光下，可能室内你看着它是那种磨砂的质感会很高级，但如果说你是放在太阳底下，它就会布灵布灵很亮，非常漂亮。对的，对的，是的，这个也是我们叫做很多工序一层一层喷出来的那个效果。OK， 好的，那我们看一下，它应该还有其他的一些，就是内饰，包括我们在这个版图上应该能看见的阅读灯啊，这个是冷光和暖光的一个阅读灯了。对的，对的，就是说，其实这个阅读灯看起来好像并没有什么特别之处，那实际上它有很多的一些黑科技，就是刚才您说的冷暖的一个变化。只是它的一个功能而已，其实它还有很多功能，就是它可以无极的变换，就是这个颜色，比如说亮度，还有它的冷暖度，其实都可以通过这个滑动，对，滑动啊，包括语音啊，还有我们屏幕里，我们整车里面有很多小屏幕，你都能控制它，所以它其实就是说我们说冷暖光在不同的环境下面，其实它有不同的用处，比如说你东西掉到地上了，那么暖光有时候是不太好找的，但是冷光呢其实是会让你很容易找到。但是呢，如果比如说在家庭出行的时候，我们其实是更多希望是一个暖光的呈现，就像你家里一样，对吧？就是会呈现一个非常温暖、温馨的一个这样的效果。而且这个它除了就是比如说我们在车里找一些小东西，或者是玩手机的时候，以防青光眼，我们可以开一些这种外放的一些灯光，而且它自拍也很好。这个应该是微微的比较大的需求。对，就是对于女生来说，其实我很了解这个，因为在车内，如果说你单纯是黑黑的拍照，或者是借助外放那些灯光，那你拍出来的这种样貌，其实我觉得是会有一点逊色的。但如果说你把我们车内这种阅读灯打开，它就好像是增加了一种那种照光镜，就增加了一个就是摄像机后面那种打光，我觉得非常漂亮。所以这个灯我觉得设计的也很棒，既考虑到了一个实用的需求，也考虑到一个漂亮的需求，美貌的需求，这个应该是一个变化了。这个变化就是可能是大家一直比较期待的。那我们其实极客是非常愿意倾听用户的一个心声的。那之前我们这个是一个织物的一个包覆。那么这次呢，我们的顶棚以及我们的 ABDC 柱都用上了我们非常环保而且非常耐磨的这个麂皮绒的一个包覆。那这个其实跟那个9X 是同款。而且它其实给人营造一种像羊绒毛的一个质感，所以说这个也是非常高级，然后也是非常温馨的，触感也非常的好。就是大家别小看这个麂皮绒啊，就是你看着它是一层绒，好像觉得跟我们的织物没有太大的一些区别。当然织物也很棒了，对吧？然后麂皮绒的话会让更高级，所以说我们是从细节上，就细节它慢慢做好了。就为什么很多大牌你一看它就跟那种纺织品不太一样，是因为大牌它就是细节做得很好，你每个细节包括一个螺丝钉、一个走线，你做都很工整、很完整，组合到一起，你看它的一个整体，你会觉得哎，这是大牌，它是奢侈品，它很棒。那么我们从细节上，包括这种麂皮绒，包括这种冷暖灯光的灯，还有它的一些名牌坑的上移和等等的一些小变化，你才会发现它真的为什么看起来会优雅了，对吧？对的。这个是就是也是新增的一个功能。
就是心说中的一个的我有点心材料。动了。除了这个，我们还有更多哟。 OK，好好，那我们看一下，除了刚才是外观哈，外观的一个变化，那么这一次我们7X 内饰的一个变化，到你的强项了，内饰首席设计师对 Robin 老师，我是做内饰的，不要忘了。 OK，对，然后呢，就是除了刚才说的顶棚，其实我们这次还有这个天幕。原来其实我们天幕其实已经非常大了，做到了1.34平方米。其实这个我也想讲个故事，就是我有一次坐我朋友的车子啊，然后我看到他的那个座椅上有一些白白的东西，我问他这是什么东西，他说他是他老婆在涂防晒霜，哎，我就很好奇，我说你在车里面为什么要涂这个防晒？然后他跟我说，因为他们虽然说到了这个天幕啊，达到了99%的这个紫外线的隔绝，但是这个其实还是会给人一个体感，就是它还是能晒到，特别是女生嘛，比较爱美。那么就是我们极客的话，就相当于是完全用物理隔绝的这个效果啊，这个基本上不是99%，而是100%的阳光可以隔绝掉啊。那这样的话，就是说您在里面可以非常从容、优雅的，带着不用涂防晒霜。OK， 能理解，这是顶部的一个自动物理遮阳帘。对的，对的。然后呢，还有就是侧窗，我们也有个隐丝帘。你可以看到我们这个隐丝帘，其实它的遮蔽率已经达到了85%，基本上只有一点点的这个地方可以遮不住。然后主要就是说，如果小朋友啊，或者是你有一些隐私需求，然后这个基本上可以完全遮挡。然后呢，小朋友也可以睡得很安稳啊。然后除了这个隐丝帘之外呢，我们其实还有一个非常厉害的氛围灯。我们叫做浮光涟漪氛围灯，然后这个氛围灯其实非常特别哦，就是我们也是极客基本上是首创的一个这样的氛围灯形式，它的长度达到了14米，然后有11处的各种不一样的这个氛围灯的一个形式。那它其实是把光打到我们这个涟漪造型上面，然后它不是直射式的灯。它有一点点那工艺应该很复杂吧？对对，非常复杂。它其实有一块 lens，然后里面还有很多像立体雕琢的一些浮光造型。这种的话，就是设计有没有什么灵感来源之类的？其实这个我们也看了很多，比如说高级的一些展示柜啊什么的，然后他们其实也是有类似的这种设计。然后主要其实也是我们就中国团队跟瑞典团队一起打造的，因为他们有一些更好的想法，比如说你在瑞典，他们经常是就是比这个光是会很有研究的，希望它是更加的间接，而不是直接射到你眼睛里面，然后给人一个非常舒适、温暖的一个环境。因为他们，你懂的，就是冬天时间比较长，然后是希望待在一个温馨的一个环境里面。那我觉得这个其实也是非常好的一个灵感来源。对的。然后我们再可以讲到这个座舱。然后这个座舱其实我们这次的中央通道其实做了一次大的升级，它的设计跟原车是完全不一样的。那么它的设计的一个灵感来源其实是从9X 类似的设计，然后有一个横向贯穿的一个这种设计。然后呢，我们还做了一个高低落差的一个，您可以看到就是扶手其实是比这个机面板稍微高一点。那么其实也是比较符合我们整车 SUV 的这种强壮感运动感。对，同时我们这个地方其实还做了一个切角格纹的装饰，在这个面板上面，它其实跟我们座椅那种装饰纹理其实也是相互呼应的啊。然后整车的一个。你可以看看整个的感觉，其实给人的就是非常温馨温暖。其实还有一个点，就是我们这个座椅的裁片的形式也做了一些更改。原来的话，因为我们为了匹配上下的一个颜色的这个呼应，然后把上面做成了黑色的。但是我们也是通过了一个通用户的一个需求之后，然后呢，我们把这个座椅整痛做成同色的，然后它的包覆面积就会变得更大，然后给人家的这种整体的豪华感其实会更增强的。然后呢，我们现在就进到我们这次一个升级的很大的一个点，就是一个冷暖冰箱。您看看，可以看到小朋友拿了串葡萄，那其实可以放在冰箱里面保鲜，然后它的这个温度呢可以达到-6度到50度，所以说是冷暖都可以做到的啊。然后它的面积其实比我们原车还要大，而且它的形式从那个原来这种方正式的变成这种抽屉形式的啊。然后就是对用户的使用，冰箱对吗？对，OK，这是个冰箱。其实这也是冰箱。对，它只是在展示不同的一个场景。OK，
OK，对我觉得这2张照片都很棒，很好，就是非常有很有那种家庭的这种温暖的感觉。对的因为其实我们7X 这款车主打的就是一种家庭感，虽然当然我们也具有可乘可野的能力，但我们主打的就是家庭感。所以说，其实你看看，如果说家里的小朋友或者是老人能够拥有一辆非常舒适的出行的工具，我觉得对于整个家庭的一个幸福温暖也是有很大的提升。那我们可以在车内，比如说像刚才Robin老师给我们介绍的，你看它这种隐私这张帘，我觉得这个太棒了。因为有的时候，比如说像我们出去，它这个隐私这张帘除了能够隔绝外面的一些阳光的照射，它也能够隔绝就是带来一种隐私感。所以有的时候，比如说我们出去拍摄的时候，我们会需要在车内去进行一个衣服的更换，它就是很好的一种就是可以给我们换衣服的空间。我觉得真的非常棒，超级棒。而且它是电动的。对，我知道，就是你拨一下那个车窗2下，推2下，拉2下，对，它就可以包括自动它的那个，它可以通过1瓦唤醒，然后也可以通过我们座椅的中控屏一块小屏幕，也可以进行一个操作。是的，我觉得非常棒，而且这个冰箱也是变大了嘛，对吧？对。就放东西更多了，除了可以放一些饮品之外，也可以放一些水果。对的。太好了。就是您出去露营啊，然后可能出去玩耍的时候，然后可以吃到非常非常新鲜的一些水果。所以我觉得就是在设计的这一块，内饰设计这一块真的是特别用心了，对吗？对，除了这些我们还有其他的哟。还有。对的。那比如说我们在这个飞100版的后面，我们增加了2个开放式的杯托。这个是在后排对吧？在这个位置的。就差不多是这个手扶箱的后面的根部对。那么这个其实就是比如说爸爸的水瓶啊，小朋友的奶瓶都可以放在这儿，而且随拿随取，非常的方便。然后我们也考虑的另外一个场景就是，比如说家里人口多，3排全部坐满的情况下面，那么我们其实扶手箱里面那个杯托我们是没法使用的，那么我们就给了我们的家人更多的一个选择，而且非常方便。所以这个也是我们这次的一个比较大的升级点。这个是怎么会有这样的一个灵感来源呢？其实也是我们调研过还是什么？对，就是在想大家的这个使用场景的时候，就多给大家想一步。那确实也是我们有时候出行的时候，后面坐3个人就会非常麻烦，那每人拿瓶水就显得很尴尬。我觉得就是设计团队当中一定有7X 的用户。他是切实感受到了，对的。就是使用7X 的这个用户群体，肯定我觉得大概率还是以家庭单位为主一些。你比如说像出去，可能更多的，你像我们作为车主或者副驾的主人来说，更多的考虑到是前排有没有这种手机充电口呀，或者是杯托之类的，好像比较少考虑到后排。但其实你如果说真正一辆车，你自己的爸爸妈妈，然后或者是小孩，他会坐在后面，那么我们需要用到的一些水杯，它就是需要去放置的。那我们在这个就是手扶箱的后面这块增加了2个杯托，它就是给到很大的一个便利性。我觉得设计的太用心了，很好，太棒了，加分，真的很加分，真的是从细节决定一辆车是否真的是比较成功的产品了，对吧？对的，很棒，这个真的很棒设计的。可能就是因为这个产品其实才出的时候，有一些朋友觉得他会这个为什么后面还要放这个杯托？我前面有就够了。那是因为他开车，你知道吗？对，就是如果是后面您使用过几次然后比如说坐满的情况下面，你肯定会觉得那我杯托怎么放？对吧？那么放到前面也不合适，拿不着。这个是标配还是选配啊？这是标配，全系标配。能说吗这？据我所知的是的。那我们还是下一个项目吧。好的。这个 Robin 老师。对，然后这个呢，其实是我们的前排，就是副100版下面的这个储物空间。就在它好像手扶箱也有变化，对吧？对，手扶箱造型是全新的，刚才我也提到了这个有点像9X 那种手扶箱哎。对的，就是也是更一体化了。对，然后就是它的那个前后的贯穿度也会更好，就跟我们整车的这个造型也会更匹配。那这个地方其实除了这一点就是空间之外，就是您的比如说高跟鞋、包包啊，或者是纸巾，其实都可以往里放。但是这次我们还有一个点，就是可能大家看不出来，就在这个地方，我们原来有2个 USB 的一个充电口，刚才你也提到，那我们其实是把 USB 充电口放到了这个扶手箱里面。那为什么能放在里面？其实就是因为我们这个造型改了一下，就是原来这个地方可能是冰箱，那么我们这个地方其实又挖出来一个新的空间，
然后里面就能把我们的 USB 放在里面。那其实它还有个好处，就是比如说你拿取这里面的东西的时候，如果你有 USB 线，然后从下面穿到上面来，那肯定是会有一些干扰。那我们现在把它取出来之后，这个就是一个纯正的一个主物，你可以随拿随取，加分。而且还有就是说，这个 USB 在这里面之后呢，还有它的你充电的时候，就是它的便利性也会大大增加。其实之前我的线是可以从这个手扶箱里穿出来的，是吧？对的。OK。所以说这个也是一个小点。而且这块我觉得好像更简约了，更漂亮了，对，更通透了，更漂亮了。所以升级真的是升级对了，我觉得。然后这下面还有一些变化，对吗？哇，这个变化就是可能更大了啊。然后这个的变化主要是什么？就是我们的双层夹胶玻璃。我们也是听取了一个用户的心声。那这个呢，其实是我们是4个门都有做升级。那我们其实还有一点，就是我们克服了原车一键破窗，然后双层玻璃达不到的一个效果，这个也是我们攻坚得到的一个结果。OK，隔音会更好了。对，即便它是双层玻璃，但是它也还是能够做到这个一键破窗。支持一键破窗，就是在考虑到功能和产品升级、豪华升级的同时，安全还是第一位的。对的。OK， 好的。然后呢，就是我们要讲到这一块，就是我们现在有40处的这个储物空间。你可以看到有各种各样的，就是我们比较经典的门板上的小扶手上面，然后就是我们这个副业板做了新的升级嘛，然后它的分区也会更加合理然后这个地方会多出一些空间出来，然后本身我们的装载空间已经非常厉害了，那么我们其实也做了一些升级。然后呢，我们可以讲到颜色。内饰颜色，这个是我很喜欢的一趴。对吧？对。然后颜色呢，原来我们有2款，就是源自于自然的一个黑灰的一个，然后还有一个就是黑白的一个，这个也是2个非常经典的一个颜色，一个比较偏酷，然后一个比较偏温馨一点的。那么基于这个基础上面，我们又加了一个黑紫和黑橙的一个配色。那黑紫呢，就是刚才就好比说说的外饰的颜色一样，暗叶紫。对，它也是有一些匹配度的。那么就是说，我们觉得就是特别是家里的女王大人，其实会比较喜欢这种颜色。对，我觉得这颜色很漂亮，紫色非常高贵，很优雅对，高贵优雅然后而且它也是属于那种不是那种浅紫，就比较耐脏一点。对，比较颜色稍微深一点，但是也没有那么艳丽的一个紫色。没错，然后这个的话是橙色。对，这个橙色呢，其实是更有活力。然后更加运动，也是供大家有更多的选择。所以说其实在我们的这个内饰颜色的一个升级上，是给了大家更多的一个选择。因为其实很多朋友就是每一个人他的口味是不一样的，有些我们可能喜欢经久不衰一些的白色或者黑色，然后有一些朋友可能是需要就是相对来说优雅神秘，然后又活力一些的。那么我们这边又给大家提供了紫色和这个橙色所以说就做了一个升级和改变，也是希望更多的朋友能够了解到我们的焕新极客 GX， 通过 Robin 老师的这个讲解，对于内饰和外观都有了进一步的了解，希望大家能够喜欢我们焕新极客 GX 这款车。OK， 好的，那么我们再给大家比较具体的分析到了内饰和外观细节上的分析，就是解答之后，接下来我们再针对于它的一些性能和豪华以及辅助驾驶和座舱等各个方面再去做进一步的分享。刚才我们是可能看得见摸得着的，那还有一些我们是看不见就可能也摸不到，但是能够感受到的一些豪华有4个关键词在我的这个 KT 板上。那么我们就先开始第一轮第一个关键词大家看一下是什么？我们一起好了。豪华 MPV 级的后排，这个应该怎么来理解呢？因为我不知道大家有没有就是出行的时候，比如说遇到后排是比较灾难的一种场景，老人家里的父母可能要蜷着，小孩坐在后面又不是那么舒适，又不是那么软。但是我们今天既然给到了一个词叫豪华 MPV 级的后排这个是怎么来去进行一个具体的理解呢？我们请 Robin 老师来跟我们分享一下。好的呀。那就是说豪华，就是后座不止于此就是我刚才说了，就是我们的这个比例设计其实可能跟我们目前的很多电动 SUV 会有一些差距，有些差异。那么我们其实是没有做这种压低式的这种设计，而是做了一个很纯正 SUV 形式的一个这样的侧面形式。那么这样的话，其实它有个很好的好处，就是它的后排空间，特别是头部空间，会做到的非常大。那我们其实除了这个之外呢，其实我们也可以看到，它其实是一个非常舒适的一个
座椅，而且可调的这个东西非常多。那我们这个靠背其实可以达到134度，基本上是同机最大的一个调节的一个角度。那么我们还有一个355毫米长的一个一体式的一个腿托。而且是电动的哟，就是您坐在上面的时候，您可以各种调整。这样的话，它的腿托也是不同角度调整的，对，是吗？可以。哇，这个很棒。可以从这样调成这样，然后您的坐姿就可以有各种各样的，就是完全根据自己的一个需求来调整。这是也是非常非常棒的。然后就是让每一个我们的家人都可以调的一个非常舒服和优雅的姿势。状态。对的，是，所以刚才就跟大家提到了我们第一个关键词——豪华 MPV 级的后排啊。因为SUV 其实更多的给我们的是一种就是装载能力，或者是操控啊，驾驶对会比较强。但是 MPV 的话，一般正常我们就舒适豪华。所以说我们这款车 SUV 的一个外观包括有运动这种强劲的一个操控之余，还有 MPV 级的一个后排和舒适度，我觉得这个也很棒。刚才像若芬老师给大家解释到这些特点，那么我们再来看一下还有哪些豪华是我们看不见又摸不着，但是能够切身的感受到的？第二个关键词 ，OK 来了，好。最性能的家庭豪华，又是豪华。啥是最性能的家庭豪华？我很好奇。对的，那这次的7X 呢，我们升级了900伏的一个高压架构。就是这种架构呢，我们其实在电控热管理以及这个动力会更强，然后呢，它的能耗会更低，然后续航会更长。就是900伏的这种高压架构是吗？对的。就是因为我知道我们这次就是它是好像做了一个900伏的，包括像电机、电控、热管理都就是全系是搭载900伏电机、电控和热管理。这3项，然后就动力会更强，能耗会更低，然后续航也是更长。然后我看到我们好像有2个不同的版本，一个是75度，还有一个是103度，就是2种不同版本的电池嘛。103度是麒麟电池，听起来就很高级，是吧？就充电10分钟能跑570公里，性能也会更猛一些，对吧？对的，对的，对的。而且就是103度的这个麒麟电池，确实是我们这次的一个技术的集大成者。续航能达到就是802公里，这个是非常夸张了。然后适合有极长这个需求的用户。但我们也想特别向大家推荐我们75度的这个神盾精装电池，因为它可能是对绝大部分人来说的话，是更香、更实用的一个选择。那它搭载的其实是800伏 5.5C 的这个快充，从10%充到80%只要10.5分钟，很快了。对对对，通俗点讲就是充电10分钟，然后驾驶425公里。对的，然后呢，它这个速度，它的速度也是同级别中最快的，就像手机充电一样，喝杯咖啡您就回来就已经充到了80%，能满足您1周的这个通行的一个需求。然后呢，它的动力和续航也不会因为电池小了而打折，它的后电机升级到了370千瓦，原来是340，然后0-100加速呢也达到了5.4米，这个也是非常非常夸张的一个对于我们的家用 SUV 来说也是非常夸张的一个参数。当然，对。然后这个动力在同级别中也是后驱车里面最强的一个参数，更关键是它的能效管理非常出色，它的100公里的最低能耗能达到13.9千瓦，这个其实也是非常棒的一个参数，而且它的CVT 的那个续航也能达到620公里，那对于很多人来说是完全是够了。然后呢，我们这个75度的神盾精装这个电池版本呢，就是等于用更亲民的一个价格拿到了一个顶级的充电速度以及足够强的性能，以及完全够用的一个续航，让更多用户能以更轻松的代价享受到900伏带来的核心便利和越级的这个性能体验。是的，我觉得说得很好。那接下来我们要看一下第3个关键词OK， 好。豪华安全大堡垒，这个比较厉害因为光安全黑科技这一项，我觉得就可以说很久很久，因为其中它有很多行业首发的这个秘密武器，对吧？对的，是的呀。但是作为设计师呢，其实我可能还是更多的我们把大的一个东西来讲述一下。那我们其实有10大安全黑科技，然后呢有6个是行业的一个首发，2个是同级唯一，然后2项是同级的一个领先。我们一个叫金箍棒，然后我们这个是行业首发的一个技术，然后是主动的一个安全破窗
这个刚才我们也讲到了，即便是我们升级了双层的夹胶玻璃，它其实还是能做到这一点。其实这也是我们做了很多的一个技术攻破啊。然后还有一个就是儿童的一个安全气囊的一个智能座椅啊，这个也是我们的行业首发。然后还有就是我们的全场景的电磁辐射安全。这个也是我们做的一个首发的一个技术，以及一个高压的一个配电和主动滑落一个防护的一个设计啊，这个也是非常重要的啊。然后还有就是一个吸能储液罐倒置技术啊，以及我们的一个第3代的一个先进车身，这是同级唯一。然后以及我们的热电分离技术也是非常棒的一个，以及一个电池托底安全技术啊，也是我们同级领先啊。再加上一个电机下沉啊，这个也是我们同级领先，对，是的。所以说我说这个就是安全大堡垒，光性能黑科技这一块真的就是可以说很久了。刚才跟大家说了，有很多这种行业首发的秘密武器啊，同级领先，包括这种同级首发等等啊。我觉得这一些的话，就大家对于我们这种行业的这种安全的这种大堡垒，对于我们这一块儿。豪华的这个安全的这一块也有了更深入的了解。OK， 好的，那接下来我们就进入到今天的第4个关键词。好，看下智慧老司机，这个应该我一看到智慧这个词，我想到的就是辅助驾驶吧，应该是辅助驾驶吧？是的。OK， 因为其实我们第4个关键词叫智慧老司机嘛，就在辅助驾驶方面，它的硬核实力，然后焕新 7X 的感知系统和大脑，它其实都是堪称这种顶级的。那具体原因是什么呢？对的，然后呢，得益于我们千里浩瀚的辅助驾驶系统 H7，那这个其实也是我们比较高阶的一个辅助驾驶的一个系统。那在硬件上呢，它标配了整整31颗的这个感知硬件。你可以就是我们也可以看到，它头顶上就是有一颗激光雷达，然后还有一颗长距离的这个毫米波雷达，还有4颗中距离的这个毫米波雷达，以及12颗的短距离的超声波雷达。在视觉方面，它配备了3颗800万像素的这个高清摄像头，再加上4颗测试以及4颗那个环视的摄像头。所以您看看，我们这个硬件基本上已经武装到了牙齿了，然后呢，我们以及这次加大了它的一个监测的一个高精位的一个单元，然后在这套组合拳打下来呢，极大的提升了车辆的这个环境感知的精度，让行车更具保障。然后处理这些信息肯定需要一个非常厉害的大脑。对。这次我们用到的是 NV 的Drive 这个索尔 U 的芯片，那这个其实也是目前辅助驾驶领域最先进的一个芯片，它的算力基本上达到了700 TOPS， 很高。它在这个辅助驾驶系统中加入了强大的这个计算能力，然后尤其提升了 AI 的一个推理和图形处理能力然后让车辆在相应的这个很复杂的路况下面也能够从容容、游刃有余，对。然后对，也不至于连滚带爬，对，匆忙忙。对的。OK。同时呢，我们的焕新7X 呢，搭载了一个全场景的这个端到端的一个这样的辅助驾驶，城市自主的领航辅助 NZP， 无论这个路况多复杂，那么我们也敢说是全国能开，而且全国都好开。是，我觉得说的非常好。就是其实我们拥有了，比如说 MPV 级的后排，就是让家人乘坐更舒适；最性能的豪华，坐着会更安心。豪华安全大堡垒也是让我们在这种黑科技的一些行业首发领域，在我们这种 7X 上去呈现，也是为了让这个车也是更安全。那智慧老司机，那我们在享受了这种舒适以及安全之余，也能够在辅助驾驶和智慧 AI 大算法这一块能够做进一步的提升。所以我觉得就是一个是就是这种内饰的这种提升感，一种是这种科技的提升感。所以我觉得 7X 也是用了行业非常多领先的一些技术用到我们这个车上面。也是希望有更多的朋友能够对于我们这款车有更多的一些先进的认知和更深度的了解。那我们今天晚间的下午的7X 焕新 7X 的技术焕新 7X 的发布会会带来价格以及包括权益的一些大放送，所以说大家一定要关注我们的直播，千万不要走开我们现在只是简单的稍微透露了一下它的一些更新和升级，更多的一定要关注我们今天晚间的今天下午的一个发布会，好吗 ？OK， 好的，那再次感谢若冰老师，谢谢我们的首席设计师，谢谢你，谢谢大家，谢谢辛苦，稍事休息一下。OK， 哇，我觉得
经过这场直播，好像我对这款车的了解也是更深入和更通透了。那也是希望大家能够通过贝贝和 Robin 老师的这1个小时的预热直播，对于我们的这款车也是有更深入的了解吧。那我们既然刚才也跟大家说了我们的性能，包括我们的豪华，还有我们辅助驾驶等等各个方面的一些公布，还有它的一些换新的地方、外观和内饰。那我们也有一些朋友其实对于我们的换新 7X 有一些小疑惑，接下来我们就进入到了一个互动问答的一个环节，真实的一些网友的问题，然后我们拎了出来，希望能够通过我接下来的一个讲解，给你们带来一些解答，好吗？好的，我们看一下啊，第一个问题，大家可以看一下，第一个问题，现款 7X 是否已经停止了销售？啊，现款因为新款出了嘛，对吧？那现款的话是不是已经停止了销售？现款 7X 啊，跟大家说一下，75度后驱智驾版本已经售罄。还有仅剩少余量现车门店在售。然后100度长续航后驱智驾和4驱智驾本会继续的供应的啊，具体的话大家可以咨询我们门店的 fellow 小伙伴，他们会给到进一步的解答。OK， 好，那这是我们的第一个问题。第二个问题，我们来看一下啊。已经下定现款 7X 的用户的订单是否支持继续修改换新 7X 啊？这个我很能理解大家。比如说我已经下定了我们现款的 7X， 那换新版已经出来了嘛，对吧？我们能不能够去做一个更换呢？这边要跟大家说一下，下定现款极客 7X 的用户，如果说您的车辆尚未进行排产，可以在换新 7X 上市之后选择更换换新 7X， 也可以直接选择继续排产您下定锁单时选配的车辆，理解了吧 ？OK， 好，那么我们的第三个问题，换新极客 7X 为什么升级为900伏？这个还是要再跟大家说一下。其实刚才 Robin 老师已经提过了，因为我们的换新 7X 它是全系搭载了900伏的电机电控热管理，动力更强，能耗更低，续航会更长。那么我们的75度神盾精专电池版本的话，电池是800伏 5.5C 的一个快充 ，SOC 10%到80%，就它的补能从10%到80%的话呢，是10.5分钟，充电10分钟，续航可以增加425公里，在同级中算是非常非常快了。那还有就是可以满足大多数的通勤需求，电机功率的话也升级为370千瓦，0-100加速最快可以达到5.4秒啊，同级动力最强。同时 CLTC 综合工况100公里能耗最低仅为13.9千瓦每小时每100公里，然后带来更扎实的续航体验。CLTC 综合工况续航里程至高可以达到620公里。还有我们除了像有一个75度神盾精专电池之外，还有一个是103度的麒麟电池，电池是900伏 6C 快充 ，SOC 10%到80%是10分钟，充电10分钟，续航可以增加570公里，同级也是最快的。OK， 好，那么我们刚才给大家解读了我们75公里和75度的神盾精专电池和100度的麒麟电池之后，那我们马上就要进入到发布会的时间了，大家可以继续锁定我们的直播，把镜头交还到我们的发布会现场，稍后见。Luxury honors heritage, yet evolves with the times. We discern the aspirations for family held by 100,000 families worldwide. Luxury is originality. Luxury is purity. Luxury is simplicity. We believe true luxury is timeless. Upholding the pure SUV form, Zeekr 7X features golden ratio proportions where elegance and sportiness coexist in perfect harmony. With hidden energy as innate design DNA, every evolution brings more refined expression. The upward sweeping contour elevates the front view, while side air deflectors stretch horizontally, creating perfect symmetry with the Stargate, simple yet brimming with dynamism. The raised rear profile, like a steed ready to gallop, radiates dynamism and power through flow of light and shadow.
Hidden Energy is Zeekr's 7X's love letter to families worldwide. Human touch pampers every occupant with warmth. Sensor-activated frameless auto doors open and shut with grace. The newly introduced black-purple color embodies calm elegance, like a star-studded night sky. The new generation synthetic suede balances durability with softness. Storage is thoughtfully expanded, and graphene heating infuses luxury with warm through technology. These are not mere features, but a redefinition of family luxury. Power reclining seats offer cloud-like support, while the powered sunshade provide gentle protection, making premium experiences part of everyday life. Luxury is no longer cold configurations, but a warm companion for every individual. 尊敬的各位来宾、各位 Z 客，还有屏幕前的朋友们，大家好，我是林杰，非常高兴能和全球的朋友们再次相聚，一起见证极客 7X 的焕新上市。今天呢，站在这里，我特别想回到我们的初心。对于一个家庭来说，一台刚刚好又很爱用的 SUV， 它究竟是应该什么样子？我想，它也许不需要多么酷炫的张扬，但它一定要让人安心、踏实。它是清晨接送孩子时的欢声笑语，是周末带着家人远行的从容，也可以是在特定的日子里和所爱之人某种仪式感。它不只是一台车，更像一位值得信赖的伙伴、家庭的成员。这就是我们打造极客 7X 的初心。这个朴素的想法也得到了大家最真诚的回应。在过去的1年里，它成为了20万元以上中国品牌纯电 SUV 的销量冠军，更是在5个月内走进了全球20个国家，成为了全球化速度最快的豪华纯电 SUV。上市至今，全球已经有了超过10万个家庭选择了它。感谢用户的信赖，是你们让极客 7X 真正做到了生而全球，生而豪华。因為屋企咧有2個小朋友，咁啊要揾一台安全係數要高少少嘅車。咁我睇到極客嘅 7X 咧上市咧，咁我就果斷咁去落手啦。咁好啱嘅話，我哋落單嘅時候，咁就成為咗我哋極客 7S 嘅首位車主咯。呢啲係緣分啊嘛。當我第一眼看到極客 7S， 我就覺得它的外觀非常漂亮，造型很原創、很特別，並且內飾非常的豪華。我當時就心動下單了。我在杭州生活了28年，對極客品牌有一定的情結。當時我非常希望極客能出一款 SUV， 後來極客 7X 一上市，我立馬把它拿下了。我跟我女朋友都是旅行博主，然後也拍過很多不同品牌的車，之前就拍過極客的001，然後就被極客給種草了。當時就覺得極客的設計是最好的，簡潔又乾淨。而且本身這台車就是買給我女朋友的嘛，她非常喜歡。咁買咗呢台車翻嚟之後呢，咁我2個小朋友呢就特別中意嘅。咁我之前嗰台路虎維持，佢基本上都好似冇乜點坐啦。咁1年唔到呢，我已經開咗有31000幾公里啦。咁最大嘅驚喜呢，就係徹底顛覆咗我長途嘅體驗咯。自動泊車功能，我每天打底要用2次。還有送你的衣物啊，他什麼都懂，你
爸爸妈妈懂得还要多。我们前段时间刚从成都自驾回来，单程2000公里。我开着车，头枕音响里放着我喜欢的播客，女朋友在后排休息，然后我们2个人都会有各自独立的空间，我觉得特别的棒。还有就是它的空间特别大，平时我们拍摄出门就要带很多东西，它都装得下。还有一个就是宠物模式，每次出门带它一起就会很放心。我就想帶住我小朋友啦，同埋屋企人咧，就去睇睇呢個世界咯，去遠啲嘅地方，咁去川西睇睇雪山啊，去海南環個島啊，咁我覺得同屋企人一齊一直喺路上咧，呢啲先叫生活啊嘛。应该就在今年秋冬吧，我带上我的家人，开着我的极客7X，自驾呢去一趟新疆，一起跟我感受一下新疆那边的风和自由。接下来我非常希望带着一家人，开着极客7X，带着礼物回老家一趟，看看家人，在浙江省内或者周边玩一玩。我们准备去武汉见我们很久没见的朋友，有了极客7X之后，就是感觉目的地会变得越来越近，这种自驾真的就是说走就走的旅行了。When I told them arriving at home that this car is our new car, they was really like, what? Are you kidding? Or is this for real? And I saw their happiness on their face. That was a very nice moment. I'm excited to do a proper road trip and really feel the comfort with my family. That's what I'm looking forward to. ก็ต้องบอกว่าด้วยแรงม้าแบบ600กว่าแรงม้า700กว่านิวตันเมตรเนี่ยเห็น performance นี่มันก็ดึงดูดแล้วล่ะ Мне очень понравилась комфортная езда на этом автомобиле, очень мягкий ход. В целом машина очень комфортная, стильная. Я думаю, что для меня, как для девушки, это очень-очень其实最打动我们的，从来不是冰冷的数据，而是大家真实的故事。当每次看到用户的视频、照片、留言，我们都特别感动，因为我们看到了极客7X真的融入到了每一个家庭的生活里，而这份信任也让我们更加坚定，要继续回归初心，像为家人选车一样去打造这样一台家庭的新成员。那首先呢，是家的基石，安全。在极客，我们始终认为，安全是一切豪华的前提。我们在安全上的投入从来都不设上限。为此呢，我们为焕新7X带来了10项安全黑科技，其中6项是行业首发，2项同级唯一，2项同级领先。从带金箍棒的琼甲车身到更放心的热电分离技术，我们努力的目标只有一个，就是让您无论去哪里都安心。其次呢，是家的空间从容。我们理解一台 SUV 正是成为家的延伸，它既要坐得舒服，也要用得从容。很多纯电 SUV 为了追求造型或者分组，他们采用了更加溜背的设计，也导致呢坐得下一家人，但装不下全家的行李。所以呢，焕新7X 就是要坚持做一台经典纯正的 SUV。我们有同级最大的2排腿部空间，在后排照顾孩子毫无压力。同级呢最大的905升的后备箱，全车有40处超大的灵活储物空间。这样呢，不管您是周末采购还是长假远行，您都能够轻松应对。那说到远行就不得不提到我们所追求的家的感受，舒适。只是宽敞从容还不够，我们更在意每一位家人的感受。车里的每一个座位都应该是大家爱坐的 C 位，大家非常喜爱的134度的电动
调节后排座椅我们保留，而且它仍然是同级里你唯一可以买到可前后滑动的2排座椅，非常方便前排的你，也能照顾到后排的孩子。当然，作为一台豪华的 SUV， 石墨烯的加热、热石理疗、后排的电动遮阳帘，以及麂皮绒包覆的顶棚等等，这些越级的豪华配置，我们这次全部给到位，因为我们希望全家出行，每个人都可以很享受。我们也希望这台车能够陪大家走得更远，和用户一起拓宽家的半径。焕新 7X 升级了900伏的高压架构，同级充电速度最快，充电10分钟，续航呢就能够增加570公里。所以无论您是周末的郊游，还是假日的返乡，基本可以实现说走就走，没有焦虑。与此同时呢，我们也认为一台越级顾家的车应该是好开的哪儿都能够去。为什么呢？选择家庭纯电 SUV 就不能同时拥有驾驶乐趣呢？极客的基因里始终有性能和驾控。焕新 7X 我们配备了585千瓦同级功率最大的电机，0-100加速呢仅需2.98秒，同时它也是同级最大的230毫米的离地间隙，通过性呢它完全不输那些越野车。所以呢，您偶尔想独自去郊外撒个野的用户朋友们，我也非常的推荐大家看看这台车，它能够稳稳的陪你，给你底气。最后呢，是家的智慧轻松。我们特别理解，有时候啊，城区堵车，带娃出门，开车啊会有些压力。所以呢，在焕新 7X 上，我们进一步的为大家减负。它将全系标配高性能的索尔芯片和激光雷达，31个感知硬件数量做到了同级最多，能帮你看得更远，看得更清楚，反应也更快。同时呢，全系搭载千里浩瀚 H7 辅助驾驶系统，拥有全国道to道、车位到车位的辅助驾驶能力，全国都能开，全国都好开。它还是同级唯一的可以做到不限楼层、不限车位的全能泊车王，哪儿都好停。它呢，同时也是一本移动的百科全书，只要一句嗨伊娃，它就能够回答孩子们10万个为什么。这就是焕新极客 7X 为全球的新家庭而来，为全家的每一面的需求而来，为全能的每一个时刻而来。我们始终希望它不仅仅只是一台车，更是您身边一位靠谱的家人，顾家也越级，让全家都满意。那么作为全球5座家用纯电 SUV 的成熟之选，焕新 7X 在安全、智能、空间、性能这4大维度实现了豪华再进阶。那么今天呢，我们想换一种方式来介绍 7X 如何让全球家庭生活更美好。我们呢邀请了几组 7X 的家庭用户和极客的工程师们一起，在4个不同的场景里，为大家更全面、更生动地介绍 7X。那接下来呢，让我们把时间交给第一组的伙伴。大家好，我是江河。今天我们把直播间搬进了工厂一线，就是为让大家亲眼看一下我身边的这个结构精密、像笼子一样的车身。这是我们极客 7X 安全体系的基石，我们称它为穹甲车身。这些不同的颜色其实是我们工程师的语言，它标记着不同的强度。
各司其职的不同的结构和钢材。这其中颜色最醒目的这一根，就是我们极客独创的2000兆帕一体成型热气胀钢柱。那2000兆帕它意味着什么呢？它是建造深海潜艇的标准，而我们把它用在了守护安全的家庭用车上。技术的数据是冰冷的，但守护的故事是温暖的。今天我们有幸邀请了一位极客7X 的车主来到现场，也请他来分享一下这钢筋铁骨对他意味着什么。有请嘉宾。嘉宾你好。江河老师好。大家好，我是极客7X 的车主王嘉宾，非常荣幸能够参与这场发布会。刚才听到江河老师说技术的参数是冰冷的，我第一眼看到这个琼甲车身时，还有这些颜色和结构，对我来说这个不再是冰冷的数据，而是一份实实在在让人心安的力量。感谢嘉宾的信任。那您能分享一下当时的具体情况吗？上个月底吧，当我正常驾驶极客7X 在地下车库寻找车位的时候，一辆车完全没有预兆的从我副驾驶的这一侧撞了过来，我的女朋友当时就坐在副驾驶。后来知道这辆车辆是逆行的，而且速度有60-70码，撞上的时候我人是有点懵的，全靠极客的车机帮我报的警，叫的救援。极客家也是第一时间联系了我，处理了后续事宜。整个过程我和我的女朋友都被保护得特别好。经过这次意外吧，我和我女朋友真心都觉得极客7X 的公路坦克这个外号真的是名副其实，太贴切了，让人觉得特别的踏实。嘉宾说到公路坦克这个称呼的时候，我们还是非常有底气的。这份底气来自于极客7X 与生俱来的全球车身份，也就是全球基因。江河老师，究竟什么是全球车呢？今天我就替广大的车友们来问问您。全球车的概念，我们这款车从设计之初就是要面向全球销售的，那也就是意味着它必须同时满足世界各地最严苛的安全标准。为了让全球用户都能无论去哪都安心，背后我们做了大量的工作，在极寒、极热、高温、高原、山路、陡坡等各种场景，那些全球车主们去过的、没去过的，以后可能去的地方，我们都要提前为大家做好充分的验证。换句话说，正是这种全球车的定位，让我们在安全上没有退路，必须用最高标准来打造每一辆极客7X。实际上的表现，我们也可以看到，极客7X 做到了 ENCAP、CNCAP 双5星标准，不仅斩获了2025中国10佳车身最佳材料奖的荣誉认证，同时也是全球首款电磁防护双认证的车型。那今天我必须借这个机会问个明白，公路坦克的硬实力究竟是怎么实现的？首先，在碰撞发生的瞬间，我们要为用户做到最坚固的安全堡垒，尤其是对于一台 SUV 侧面碰撞可能引发翻滚的风险，所以要求会更高。那极客7X 的琼甲车身可以说从材料、工艺、设计的3个层面，对可能发生来自四面八方的碰撞都坚固可靠。来，我们走近看一下。说到安全，就必须亮一下我们的金箍棒。就是这根我一开始给大家提到的一体成型热气胀钢柱，它的专利名称就叫金箍棒。贯穿整个 A 柱、B 柱到 C 柱，长度达到2.35米，强度达到2000兆帕，这是行业最长、同级最强的。有了它作为整个车的定海神针，安全就稳了。包括整个 B 柱、前后车门的加强板，我们都采用了同样的2000兆帕的加强板，它们共同组成了琼甲车身的安全结构。在此基础上，我们打造了8横9纵10宫格这样一个安全结构，以及4两拨千斤的前防撞梁的结构，包括一体式压铸的后端铝车身，共同形成了725度的安全盔甲。车身扭转刚度达到4万牛米，在侧碰、翻滚、
跌落等极端情况下，仍然能最大程度的保证车身不发生严重形变。乘员舱完整，车门可以正常打开。这个真的很重要啊！很多伤害其实都是没有及时撤离造成的。作为车主，我们真的挺担心的。万一发生了比较危险的交通事故，我是必须要第一时间能够带着我的家人逃离到安全地方的。是的，一场事故我们把它拆解为首次冲击和后续风险。那我们的安全守护必须是全链条的。来，我们一起为大家介绍几个大家关心的点。比如，在碰撞后车门能否正常打开？除了前面我们提到的穹甲车身让车身不变形之外，门把手又是另一个关键。最近国家对隐藏式门把手的安全性也提出了新的要求，而在极氪 7X 上，我们始终坚持机械加电子双保险门把手设计。我们相信，物理开门按键始终是最直接、最可靠的逃生保障。可以看，在主驾的这个位置是机械门把手。那再比如，在机械门把手靠前部位有一个应急开关，它可以实现一键破窗功能。极氪 7X 全系标配主驾安全破窗器，在紧急落水等极端情况下，即使用户不具备专业的水下逃生技能，也能够通过一键触发瞬间破窗，第一时间脱困。帮助用户在最短时间内脱离险境，是极氪 7X 始终努力的目标。这还不是我们安全守护的全部，我们考虑得更远。第一次碰撞本身固然可怕，但更危险的是它可能引发的二次伤害。我们在焕新 7X 上新增了一项黑科技，一个自己能躲会断的高压配电盒，在这个部位。在100多公里高速追尾的情况下，我们会让高压配电盒主动向前翻滚，再向下滑移，避开后部碰撞。同时，后保险杠的专属压力传感器会实现毫秒级切断高压，一躲一断，双重保险。那针对前部碰撞，我们把储液罐升级为高强度铝合金的吸能盾甲，它不仅能够减少13%的碰撞侵入，守护乘员舱的空间，更巧妙地采用倒置设计，碰撞时产生的烟雾会向下向车外排出，这样就能更有效地避免车内人员因为吸入烟雾导致的二次伤害。再比如大家非常关心的电池安全，整个电池的安全，针对最危险的托底和挤压，我们为电池打造了全方位的防护盾甲，内部采用热电分离设计，高温烟气从底部定向排出，与顶部的高压电路完全隔离，一上一下。外部更有9层的黄金铠甲防护，从特制型材底板到军工级的防弹涂层，即便是最危险的托底碰撞，也能确保电池包安全无损。安全上我们必须虑己万全，全车升级了32项安全专利，10项安全黑科技，其中包括6项行业首发、2项同级唯一、2项同级领先的技术突破。极氪 7X 会一直努力进化，持续为大家做全方位的守护。刚才您讲的都是万一撞上了怎么办？作为老车主，其实我觉得最好的安全其实是不要撞上。您说的太对了，所以我们不仅要不怕撞，还要撞不上。那先分享一下我们给 7X 带来的升级项：辅助驾驶小蓝灯。当辅助驾驶功能启动时，小蓝灯会同步点亮，让车外的行人、车辆清楚地知道它的状态。我们希望安全不仅是默默守护，还要是看得见的提醒。如今车上的雷达、传感器、摄像头越来越多，它们既能提升辅助驾驶能力，也能帮助驾驶者眼观六路。那焕新 7X 全系标配激光雷达和700 TOPS 算力的索尔芯片，它们就像车辆的千里眼和最强大脑，让 7X 看得更远，看得更清楚，当然反应也更快。无论在白天、黑夜还是恶劣天气下，一旦系统发现前方有碰撞风险，它会立即启动 AEB 自动紧急刹车，全力把车刹停，
这是最直接、最稳妥的保护。如果距离太近，实在刹不住，眼看就要撞上了，怎么办呢？那这个时候，系统就会自动启动更高级的 AES 紧急转向避让。更智能的是，两者还能协同工作，系统会根据实际情况做出组合动作，比如说是先转向，避开障碍，再立刻制动稳住车身，甚至能够连续避让，处理更复杂的突发情况。两者结合，让 7X 实现了从被动刹停到主动规避的跨越。嘉宾，我也想问你一个问题，就是你平时开车的时候，觉得有什么比较难应付的场景？我最怕那种路窄人多的那种老巷子对。像我吧，挺爱探寻美食的，你知道的，好吃的东西往往藏在那种烟火气比较浓厚的小巷子里，来往的人啊、车啊，都非常的多。对。道路两边也堆满了杂物，碰撞的风险概率还是非常高的。得非常小心，时时刻刻关注着道路两边的情况，是有点紧张的。是的。那这个时候，极氪 7X 的 PEB 低速紧急制动辅助系统对你就很有用了，能够帮助你敏锐洞察周边的风险，在发生碰擦前自动刹停，能把很多小磕碰化解于无形。有这么多双眼睛帮我看着，那我开车就省心多了。是的。这行车在路上，其实很多意外都不是我们能决定的。在过去1年中，近10万位极氪 7X 车主经历过各种复杂路况、紧急瞬间。我们的主动安全系统累计为用户规避了360多万次的潜在的碰撞事故。AEB AES 系统累计触发125982次，平均每辆车触发1.89次，更成功防止了1250次极端烈性事故的发生。可以说，极氪 7X 从诞生之初就已经是同级车型中的安全天花板。但我们并未止步于此，在焕新 7X 上，我们实现了安全的再进阶。这就是极氪的态度。关于安全，我们永不设上限，致力于让极氪 7X 成为万千家庭信赖的豪华安全堡垒。相信大家已经感受到了这份十足的安心，而这份安心正是为了让大家更放心的去探索、去感受。那下面把时间交给我的同事，让我们继续感受在极致安全的守护下，
智能出行所带来的自由和惬意。现在大家看到的就是我们设置的标准化测试环境，2条断头路车位条件完全一致，车位宽度2.5米，长度5.95米，路宽6米，并且一侧均有车辆侵占部分空间，形成断头路加极窄的双程困难车位。接下来，2位选手将驾驶焕新极氪 7X， 分别采用手动方式与泊车辅助功能展开比赛，安全泊入，用时最短者获胜。大家好，我是极氪的产品经理周玲。那我们也认识一下今天的2位选手吧。大家好，老婆好，这是我们家领导，驾08年了。虽然平时方船摸得很少，但你可是我们家的首席导航员。大家好，这位是我们家的司机，驾龄超过15年了，技术非常稳定，脾气也好，是我们全家出行的定海神针。对。好的，非常欢迎2位啊！大家可以感受到，果然自家人还是最懂自家人。还没有开始比赛，我已经感受到2位的这个默契了。那我们就话不多说，一起上车吧。好，加油！加油！我能赢的啊！加油！你再说一遍。我能赢，一会儿见。我觉得我的车好。车在这儿啊，应该能赢他啊。欢迎上车，让我们开启今天的旅程吧。2位选手，大家都准备好了吗？准备好了。准备好了。好，3、2、1，开始。他怎么往后走啊？他不应该进去吗？我看看能不能进去。不行。其实你那边怎么样？我这好像进不去嘛。我这边就先全权交给智驾啦。我再来一次。你都我来重新调一下啊！你感觉你的比我快吗你？极氪智驾，靠它了。幸好里边有这个雷达，我能看到多少厘米，然后能够把这个距离给码住。好，我头调过来了啊！我现在往里走了。哎，哎呦，你那边怎么样啊？我觉得我这难度特别大。哎呦，人又不够对吧？哎，恭喜我们的泊车辅助啊，率先完成我们这次挑战。什么？怎么可能？他结束了？对，让我们一起看看于老师这边怎么样啊？哎呀，我最讨厌这些占道的车辆了。不是，这距离够不够啊？我这。来，我们跟这个于夫人一起围观一下于老师他的这个最后的表现哈。需不需要我来指导你啊？
这怎么签？说你要赢的吗？周老师，我们这个智能泊车的极限在哪里啊？只要我们的车位比我们的车身宽20厘米，我们的极氪 7X 都能够很精准的识别到我们的车位，并且很轻松的停进去。但你看这车位，它占据我车位多少？20%给它占了。那这样的停车方法，老司机也停不进去啊。很确实蛮极限的。那其实刚才于老师遇到的场景啊，相信是我们生活当中非常多用户的痛点。那相信观众朋友们也有相同的共鸣啊。生活中那些形形色色的奇葩车位，正是我们停车焦虑的来源。那极氪焕新 7X 到底能不能治好我们的停车焦虑症呢？那接下来让我们一起感受一下极氪 7X 凭什么敢叫自己全能泊车王。那我们现在就来到这个新的7X上面体验一下这个断头路泊车。一把倒进应该是没有问题的。很流畅嘛，对，很流畅，还是很丝滑。它泊车的表现非常好，像这种机械车位，它都是一把护啊。刚才我们领略了焕新 7X 在应对困难车位方面的能力，那在开放道路的安全辅助驾驶方面，它同样能力不凡。这是因为我们不惜成本，带来了目前行业最顶级的英伟达索尔芯片，拥有700 TOPS 的算力，配备了包含激光雷达在内共31颗感知元器件，同级最多。同时，全系标配了千里浩瀚 H7 方案。除了硬件换新以外，软件我们也升级到了最新的 Smart AI Agent 架构。云端我们部署了2大模型。云端基座大模型如同一位永不疲倦的老司机，每天吸收全球1000万公里的行驶数据，持续进化，让车辆像人一样具备有更加复杂场景的理解能力和推理能力。而云端世界模型更像是一个大型的试车场，把真实物理世界的场景举一反 N 进行模拟仿真，以 AI 训练 AI， 让智驾越开越聪明，不断强化学习。车端我们部署了最先进的 VLA 大模型，具备全局理解和更加聪明的风险预判能力，可以让车看得见、听得懂、说得清、做得对。这一切能力的融合，最终实现的是从您离家的那一刻起，到达目的地泊入车位的全程无缝安全护航。这就是我们追求的 Door to Door 车位到车位领航辅助功能。前些天啊，已经有一些媒体在重庆城区体验了我们的焕新 7X 的多多多功能。面对魔幻8D 生成的立体交通网，焕新 7X 的表现怎么样呢？我们再通过一支片子来让大家感受一下吧。那今天呢，我们一起来到了有着8D 魔幻山城的重庆啊，来挑战智驾。那跟我们一起挑战的是我们身后这辆刚刚的焕新版的极氪 7X。那具体表现怎么样？会不会像文江老师说的，在车上大放异彩呢？跟我们一起来上车感受一下。走，请您上车。我想问一下，是我们从现在开始就是智驾吗？是的，很惊险啊！第一个挑战来了，面对了2辆车。哎，该怎么办呢？及时停了。你看它这里会识别到这个闸机，看到没有？然后它还识别到它已经抬杆了，还自己走了。
头，随后到达途经点。哦，还挺快，还挺快的，你小子还挺快。哎，你看我们现在其实是一个非常窄的一个大道，而且曲率很大。看我们这里有一个红绿灯，哦，这个红绿灯就是车道界的红绿灯。这边的。这里还是有点复杂的，前面有很多临的车辆。支架的这种摄像头，其实对于这种悬空物体的判断是不太好的，就需要专门的对它进行训练，然后去让它识别一些悬空的物体。这里要进入一个匝道口，刚才其实在上桥的时候是没有发现这个路口的。他嫌这个公交车慢，我感受到了他的想法。他在跟这个大车博弈，他在判断他，然后这里有几个。看来你不走，那我就要先走了。这个我自己手动都闻都吓人，非常窄，只要你车长一点或者宽一点就非常非常难。但他现在还在保持着10迈左右的速度，然后你绕了一圈，发现前面还有这个提示，这个地图还有75%没有走完。哦，他识别到这个地方，他会自己就会开始泊车了，一把就倒进来了啊！哎呦。从一开始的紧张怀疑，到中途的放开了一点点，想说有一个问号，就是他真的可以吗？一个问号，然后到后面是完全安心，我都不用去想，我的脑海里面都不会产生怀疑说，然后这个路他可不可以搞定？对，而是他肯定知道怎么走。对，所以就是我觉得给了我一种很安心的感觉。焕星7X 有同级最先进的硬件和第一梯队的算法，我们不单单是为了炫技，而是为了实实在在服务好每一次出行，让科技融入生活。接下来，让我们把镜头转向露营基地，我的同事已经在那里做好准备，一个用户家庭正在享受他们的户外时光，让我们一同去感受一下极氪7X所承载的更自由、更广阔的生活方式。大家好，我是 Tony， 在我身边的这位是我们的车主老吴。大家好，我是老吴，我是去年入手了极氪7S，这是我的一台家庭用车。当时选这台车的时候呢，主要是看好了它的空间。今天我的太太陪我女儿也来到了现场。Tony， 你知道我最喜欢极氪的哪一点吗？作为一款家用的 SUV， 这个问题啊，我相信您的太太一定知道答案。她常常挂在嘴边的一句话就是极氪7X 是她见过最纯正的纯电 SUV。 我明白了，您指的一定是我们7X 啊，坚持不做溜背造型。在我们的研发团队里面，有不少带娃的同事，他们深刻地意识到，作为一款家庭用的 SUV， 家庭对于空间的诉求。所以说，如果为了造型而牺牲后排的头部空间，或者是牺牲后排的这个储物能力，这不符合我们兼顾美学和实用的设计的理念。我们坚持一个观点，那就是在极氪7X 里面，不管是后排的头部空间，还是后备箱的储物能力，每一寸啊都为真实的生活场景而设计。
为了让孩子坐得舒展，为了让爱人不再局促，真正做到为他家庭释放充足的空间，我们通过坚守经典而实用的 SUV 造型，使 7X 在空间上的得房率达到了83%以上，属于同级领先。这才是 SUV 该有的样子。我现在就迫不及待的想上车看一下了。好的，那我们一起来上车体验一下。那妈妈和依依，我们坐在后排体验一下如何？依依过来，过来，来啦！哎，老公，你看啊，它这个第二排的车门角度可以开这么大。对，它这个开的角度比一般 SUV 都要大很多啊。对的，两位观察得非常仔细。在焕新极氪 7X 里面，我们后排的开启角度做了接近90度的垂直。对，所以这个同级里面也是最大的。这样上下车就方便很多了。对的，那老吴，我们一起来体验一下。好的。好。这个后排空间好大，我现在身体坐直了之后，头部跟腿部还是非常宽敞的。是的，我们的后排啊，头部空间做到了最大1021毫米，然后腿部空间做到了惊人的1187毫米，可以说是越级式的豪华舒适体验。空间大只是基础，而用得好和用得巧才是关键。不知道两位注意到了没有？关于后排座椅啊，我们还有一个秘密武器，两位找找看。是这个桌板吗？不是的，是这样，就是在后排座椅啊，我们还有一个同级唯一的超长后排座椅滑轨。这个后排的长滑轨啊，可以支持我们前后215毫米的滑动，而且可以支持我们的后排靠背角度最大的134度的调整。所以整个的空间是非常舒服的。然后这个座椅还可以支持我们在行车途中的前后滑动。也就是当你在行车的过程当中，你的小孩子想要亲近你的时候，你可以通过语音将后排座椅滑到最前，它可以快速的形成一种亲子模式，很方便你跟后排的孩子递一个水杯啊，递一个玩具啊等等。另外当小孩子困了呀、累了的时候啊，你可以通过语音将座椅往后滑，并且使这个靠背角度放缓，可以快速的形成一个宝宝的一个躺椅，空间非常舒服。然后另外座椅的前后滑动还可以使我们的后部的行李箱的空间在纵深上得到一个快速的拓展，方便你存放一些超大超长的一些物件。然后盛完这个大的物件之后的话，对于第二排的空间也是不受影响的，非常的用心。哇，这个设计太懂我了。有时候孩子坐在后排坐着不舒服的时候，我刚好在开车，这时候我可以直接通过动动嘴就可以让他得到舒服的一个座椅模式。这设计太贴心了，谢谢认可。然后另外呢，我们的后排啊座椅还采用了石墨烯的加热技术。石墨烯加热和普通的电热式加热相比啊，它具有升温快、发热均匀，然后热感比较好的一些优点。更重要的是，石墨烯的它的发热波段和医学医疗所用的红外波段是一致的，然后这样的话，它可以快速的深度渗透，再配合着我们的座椅的按摩，就像做了一个顶级的 SPA 一样，可以快速的缓解你一天的疲劳。这真是买车送按摩椅啊！有了这个车都可以不用出去花钱再做 SPA 了。对的。妈妈，我也想躺下。那好的，依依，你可以让伊娃帮你。嗨，伊娃，啥事？帮我躺下。好的。哎，还真的躺下了，舒服吧？哇，这个设计太好了。那经过这2年的这个伊娃的进化，我们的伊娃可以精准的识别到我们的一些语言的指令输入。比如讲，现在天气比较热，那我想让伊娃帮我们打开座椅通风。这个就可以用。对。嗨，伊娃，我在。帮我打开前排座椅通风。好的，打开座椅通风。对，其实在开车途中的话，我们是非常方便的，不用去触摸这个前部的大屏，这样的话保证我们的驾驶安全。对，是的。其实吴老师，你也可以和伊娃进行一些交流，看看他能不能精准的识别到一些你的指令。好的。
平时在开车的时候，以往我也是经常使用的。比如说突然想到某一个事情，然后可以直接问伊娃。嗨，伊娃。我在。帮我写首诗吧。西湖秋夜，西湖秋夜月如霜，桂子飘香映水光，苏白二堤灯影乱，秋风拂柳韵悠长。哇，好有文采。是的，是的，是的，比李白都好。比李白都好。OK， 其实我不知道，吴老师你有没有在发现，就是在我们和伊娃在进行互动的时候啊，其实伊娃可以精准的识别到，第一是谁是在什么方位。是以什么样的语调在和伊娃进行交流，伊娃可以精准的识别出来，给出相应的或者不同的回答。对，是的。这个内饰的配色也很高级啊。是的，你非常有眼光。这是我们的一款紫白的内饰配色。其实除此之外的话，我们今年还新增加了黑色和紫色的配色，以及黑色和橙色的配色。然后这两款颜色呢，一个呢显得很豪华，另外一个显得很有活力。除此之外，我还想跟两位分享一个细节。这次我们升级了用户朋友呼声很高的和 9X 同款的麂皮绒的顶棚内饰。这款麂皮绒包覆的顶棚，不仅摸上去触感非常的细腻，而且还非常的健康和环保，新车也没有什么异味。那我也要跟大家分享一个我很喜欢的功能。嗨，优啊，啥事？关闭遮阳帘。好的，关闭遮阳帘。这个功能我夏天使用的频率非常高，因为再好的隔热防晒大玻璃都不如一个物理遮阳帘来的实用。您说的太对了。其实这款车上市之后呢，那市场上的一些客户对这款物理遮阳帘给予了非常高的评价。还有后排的遮阳帘，依依帮妈妈把门关一下。好的。嗨，伊娃，啥事？升起优后车窗遮阳帘。好的，为您升起车窗遮阳帘。这伊娃的功能也实在是太强大了。这个功能也非常推荐给咱姐妹们哈，咱们防晒也可以做得很优雅。大部分时候我跟宝宝喜欢坐在后排，这样我们的隐私也被照顾到了。是的，后排的车窗遮阳帘是可以同时起到隐私和防晒作用的。谢谢你的分享和认可，看来你对我们的车子非常非常了解的。那接下来我想和咱们一起体验一下幻星极氪 7X 的静谧性。那我在外面放段音乐，那两位在车里面感受一下。麻烦妈妈把那个车门也帮我关一下好吗？好。嗨，伊娃，请说吧。降下所有车窗。好的，为你打开所有车窗。吴老师，我在外面放一段音乐，然后你在车内进行一下窗户的升降动作，看一下咱们升级之后整个音响效果的变化。好的。您尝试一下把窗户关起来。好的。嗨，伊娃。来了。关闭所有车窗。好的，为你关闭所有车窗。哇，这个对比这么强烈吗？对，是的。这玻璃也是比之前确实要厚了。这个对比真的好明显。怎么样，吴老师？这个前后变化明显吗？对，太明显了。跟我们之前的上一代的一个 7X 比较的话，这效果确实降噪的非常好。是的，就是在幻星极氪 7X 里面，我们对于整个全车的 NVH 做起了全面的升级。对，那么包括前后4门的双层夹胶静音玻璃等119处的静音设计。那光声学包我们就增加了28公斤。那我们如此大的使用这种声学材料，就是想为客户这种提供豪华静谧的这种坐床体验。对，这比上一代要厚了很多，多了一层。对的，这真的是给新车主的一个福利。对，解决了乘坐的问题我们还要再看一看 7X 的装载的能力和学问。幻星极氪 7X 这一次升级到了40处的储物空间，已经做到了同级最多了。那在新的极氪 7X 里面，我们的中央扶手这个位置
又增加了2个杯托。那这样的话，连同我们的前面的2个杯托，加上我们的后排座椅那个地方的扶手杯托，光杯托就达到了6个。刚才也讲了，那在我们的设计之初，我们的研发团队里面有很多都是宝爸和宝妈，他们在设计制的时候就已经考虑好了，为全家所有人的随身物品做到一个井然有序，各得其所。所以呢，他们把自己带娃出行时的手忙脚乱，转化成了车里井井有条的储物布置。是的，前面说了这么多，这也是我们选择极氪 7X 的重要原因。坦白来讲，在我们之前选车的时候，我们也对比了很多车型，然后就是因为极氪 7X 的这个内部储物空间打动了我们，所以我们选择了这个车。非常感谢能够得到您的认可。其实 7X 在内部空间和内部储物上面做到了一个完美有机的结合。对，那吴老师，接下来的话，我们下车看一看整个后备箱的一个装载能力如何？好的。其实吴老师，您有没有注意到，就是当我们打开车门的时候啊，车辆有意识到我们有一个下车的动作的时候，这个车子在空簧的作用下，使车辆自动降低。这样的话是非常方便我们的小孩子和老人上下车的。对，我觉得这一点是做得非常用心的。对，来1。其实啊，我们后备箱的容积啊还是非常大的。那么打开之后的话，我们可以看出来，它总个的纵深还有宽度啊是非常适合我们宠物的。对。那除此之外的话，我们后备箱里面呢还专门配备了220伏的这个电源。它可以支持对外2.2千瓦的交联放电。那这在同级车里面也是比较少见的。一般的 V2L 的车辆啊，当你在使用的时候，还需要再专门的提供一个转换接头或者一个对外放电箱，并且在行驶途中也是不能使用的。但 7X 的这个220伏的电源，它布置在了行李舱内，所以呢，在行车途中使用是不受任何影响的。比方说，您平常的手提电脑、无人机没有电的时候，您可以在行驶途中一边行驶一边充电，是非常方便的。对对，这个设计非常好，因为我们经常出去玩，那无人机它又比较费电，拍了一半有时候就没电了。对，这样呢，我可以在行驶的途中到下一个景点去的路上就可以把它给充满了，这样下车我就可以直接拍了。这个设计非常好。是的，是的。那刚才讲到了我们的行李箱非常的大，那么到底有多大呢？我们到另外一台车上，我们就看一看，好吧？哇，这也太能装了吧！是啊，是啊。我们这个焕新极氪 7X 的后备箱的容积啊，达到了905升，这也属于同级里面最大的。那到底多能装呢？我现在把它给拿出来，我们一起来看一下。好的，我们也来搭把手，吴热线。啊，好的，来。那这个你来拿。哎呦，这是一个小箱子。这个箱子比较大。对的。这是一些鱼竿呐。对，露营箱。平常我们出去，哇，后面还有一个做烧烤啊，这里面放一些烧烤用的蔬菜呀，还有一个移动各种调料啊之类的。这个东西。电脑包啊，数据包啊。这都是露营的东西。对的，这比较实用。休息的小板凳。还有一个，这个东西可不好装。对的，这是一个露营车。露营车，哇！下来之后可以直接用这个来装了。其实表面搬完了，其实我们还有一个隐藏的大的空间，那就是在这个对，还有，那就是在这个的行李箱盖板的下边啊，哇，后面还能装。对的，这个空间我们平时还真是忽略掉了。除此之外啊，老吴啊，还有一个，
哦，前面还有还有一个啊，那我现在也把这2个东西全部给它搬出来啊。哇，第一个小包啊，这个露营椅。好，前面还有一些东西。前面的话，这个里面也是一个很大的一个大的椅子哦。这几个。哦，这些东西。哦，这些东西都拿出来了。往那边放。这样的话，老吴，你看，我们平常呢就用上面最大的这个储物空间，然后其余的一些小的或者不常用的东西，我们也可以放在这个行李箱盖板的下边。这样的话可以使我们的行李箱整体的看起来非常的整洁，非常整洁。那除此之外的话，我们前面还有一个前备箱，还有一个前备箱，那我们一起来看一下。好的。前面还可以放点东西。前备箱里面可以放一些鞋子呀，或者穿的衣服呀等等。对，这个地方放伞还刚好了，这个位置。对的。我平时就是一些不太常用的工具，我就直接放前备箱里。或者是有些有味道的鞋子放前面。对的，给我很大启发。对的。这些装备也基本上都全了。对。搬家式露营可以。对。今天啊，非常感谢老吴一家陪我们一起体验了 7X 的空间魅力。从车内到车外，从乘坐到承载，极客 7X 所思考的从来不是物体的堆放，而是思考的如何安放我们的家，如何安放我们的生活。那希望今天焕新极客 7X 在空间上的这些巧思，能够让大家感受到我们对于家的用心。也感谢极客让我有这次机会呢，体验全新的极客 7S。在这次体验中呢，能明显的感受到焕新极客 7X 在于空间利用与乘坐舒适上有了很大的改变。祝极客 7X 上市大卖。谢谢您的鼓励和认可。那除了温馨的一面之外啊，极客 7X 骨子里面还是一位隐藏的性能高手。那么接下来，请大家跟随我的同事一起前往极客集充站和性能测试场，来亲身感受一下它的硬核实力。大家好，我们又见面了，我是周玲。我现在在极客大厦的集充站，相信很多人都会很好奇，升级到全域900伏高压架构的焕新极客 7X， 充电速度能有多快？今天我们就来现场实测一下。我们把我们的目标锁定在10分钟。我们可以看到啊，这个充电盖可以自动开启，真的是非常的智能。而且这个充电枪的重量也很轻，感觉对女生很友好，一只手就可以拿得动。好，那我们现在等待一下车辆的链接。那我们可以看到啊，屏幕上显示我们目前的续航电量是9%，续航里程是72千米。充电已经充上了，我们计时开始。那大家可以看到，我们的充电速度是非常快的，基本上是以1秒钟增加1公里的这样子的时速在快速补能。趁着充电的间隙，我们把镜头先交给宁波赛车场的简教练，他正在那里为我们准备展示焕新极客 7X 的硬核性能。同时也请大家在评论区猜一猜10分钟之后我们的电量会回升到多少，欢迎大家在评论区留言，答案稍后揭晓。3、2、1，开始！终于下车了，有一种不真实感。Hello， 各位屏幕前面的朋友们，大家好，我是你们的老朋友极客的简教练。刚刚坐在后座的2位呢，是我们初代极客 7X
车主。大家好，我是小点点。大家好，我是小点点的家属。那刚刚呢，我们做了一个简短的加速的一个热身的一个体验。接下来呢，有更精彩的一些试驾的科目呢，我们希望呢，由你们2位跟我一起，体验，并且呢，传递给屏幕前面的朋友们，好吗？好的，好的。那我们在场地内呢，精心打造了一些越野科目，请看。这个嘛，我要上去吗？对，我们必须把这车呢开上我们这些高难度的一些越野科目，这样子呢，体验出我们车辆的一些在极端工况下的一些越野性能，好吗？好的。好，那话不多说，我们走吧。上车的第一件事呢，当然是系好安全带。安全带，安全第一。好，在我们开始今天的体验环节之前呢，我想跟各位分享一个我觉得特别实用的设计。嗨，伊娃，我在。调节后视镜。为您打开后视镜页面了。好，当我的视线呢看向右侧的时候呢，我可以透过方向盘右侧的按键去调节后视镜。像现在我往左边看，我们的后视镜就往左边可以进行正常的一个调节。这一个功能呢，在我们中途驾驶需要换人的时候呢，特别的实用。它透过 DMS 智能识别驾驶员的视线方向，去辅助调节你的后视镜。像它不同身高的人用很方便。对的，我觉得特别的方便。好，那我们出发。那接下来呢，我们就会进入到第一个越野的科目。这一个越野的科目呢，叫做10米高空跷跷板。那在我们面前的呢，是一个32度的一个陡坡。那我们要体验的呢，当然就是爬到这个陡坡的最高处，然后并且呢，顺利的、安全的把它开出来。教练，你刚刚说的10米对吗？对的。好，那首先呢，我们要把车辆呢切到越野模式。这同时间呢，我们的悬架高度呢就会抬到最高，这样子我们的离地间隙呢就有230毫米。好，我们准备出发。我感觉我手忙脚乱的，我比教练还忙。然后呢，其实呢，在我们在越野的过程当中呢，就像现在，你有没有觉得我们的视线是看向天空？其实你看不到前方的路，对吗？是的。这时候我们其实可以打开我们的360环影的一个系统，它刚刚已经自动开启了一个小的一个方格在右上角。这时候我们可以透过车外的摄像头去观察我们跟左右障碍物的一个相对关系，然后让我们车辆保持在安全的一个行进路线，并且呢，中间呢我们把车停下来了。那这时候呢，我们车辆没有任何的一个向后滑行，我们有一个陡坡防滑的一个功能。然后我们再次起步，只要轻轻的踩下电门，它就可以顺利的一个起步，一点都不溜车啊！对，一点都不溜车，对的，这是一个安全的一个防护的功能。车是好车，但是我就是有点恐高现在。对。教练，我们现在在最高的地方吗？对，我们现在已经到最高点了。那停下来以后呢，我们等这个机构呢，把我们车辆呢做一个跷跷板的形状呢，往下放的时候呢，我们就可以往下走。那其实呢，刚刚静止在起步的过程当中，车辆的牵引力控制系统其实发挥很大的一个作用，因为呢，让我们在斜坡，其实车辆整个重心往后的时候呢，我们再次起步，它车轮的一个动力输出没有让我们车子产生任何偏向，对不对？车子非常稳定，对不对？对齁，这是因为我们车辆呢有一个 DTCS。这个 DTCS 呢，就是一个智能防滑的分布式牵引力控制系统。它跟传统的 DTS 牵引力控制系统有一点不一样，就是它的响应速度特别快。传统的TCS 牵引力控制系统，它每秒钟呢只能够响应大概15次，所以就跟打水漂一样。但是呢，我们的智能防滑 DTCS 牵引力控制系统呢，每1秒钟呢可以响应166次。所以我们时速60公里呢，行驶在路上的时候呢，它每1秒钟就可以响应166次，它的这个响应速度呢，比这个我们的传统 TCS 快了10倍以上，所以让我们车辆呢，在任何极端工况下呢的行驶都会更安全。教练，你也太从容了，我感觉我已经被挂在这个座位上了。
我现在车是感觉笔直的，就是这种往下坠。对，有点。其实我们车辆还有一个陡坡缓降的一个功能，它可以控制你的车速，所以没有任何的惊吓的地方，我们就可以直接走。感觉现在安全带好紧。对，安全带会自动勒紧，协助你固定，把你这个固定在你的座位上，这样会更安全哦。那这个对底盘的考验是不是也很大呀？对，因为底盘呢，我们有一个很好的接近角跟离去角，我们有22.2度的接近角，跟23.2度的一个离去角。好，那接下来呢，第二个挑战环节呢，就是一个45度坡。这个45度的驼峰坡呢，其实在越野的术语里面呢，它已经代表了100%的一个坡度。那这个驼峰坡呢，是一个越野能力的一个标杆。那我相信呢，很多 SUV 呢，在这样的坡度面前都是望而却步的。但是呢，7X 它有一个民间美誉，叫做纯电爬坡王。那我们征服过沙漠的珠峰，我们也征服过爱文雪道。即便如此呢，这一次换新的7X 呢，一样保有同级车呢最大的一个动力配置。在后驱版本的单电机呢，我们就有370千瓦的一个动力，换算成马力已经超过500匹马力了。那它相当于一个 4.0T V8 的一个涡轮发动机。那四驱版本呢，已经达到惊人的585千瓦，扭矩呢达到812牛顿米。那所以眼前的这个45度的驼峰坡，100%的一个坡度呢，对 7X 来讲，换新版的 7X 来讲，完全不是问题。我们走。我先做个准备啊，先抓紧。教练。好，那可以看到我们车辆还是在越野的模式下，那我们缓慢的接近这个障碍物。这全是坡。教练能不能救救我？感觉飞起来了。你看我们的这个 DTCS 呢，响应速度是极快的哦。好，我们现在已经在驼峰桥的最高点了。然后呢，其实透过这个360呢，可以确认我们的车辆就在跑道的正中间。好，那我们已经上到整个驼峰坡的最高点的地方，什么感觉？太刺激了。这不愧是你爬坡王。对，纯电爬坡王的美誉不是假的哦。好，那其实呢，除了刚刚讲的这个动力性能以外呢，7X 呢搭载了同级领先的壁式空气悬挂加上 CCD 的一个电池减震系统。我们刚刚呢在越野模式下呢，我们底盘已经调到最高的高度，它的范围可以调节70毫米，那最大离地间隙呢达到了230毫米。那进入角跟离去角呢，分别是22.2跟23.2，所以呢，我们通过性能是比肩越野车的。那让我们在 7X 呢，换新版 7X 呢，在这种45度的驼峰下呢，可以来去自如。好，接下来我们就运用陡坡缓降，我们离开这个障碍物。那因为我们看不到前面的路，所以我们还是看着我们的摄像头，相信我们车辆的一个摄像头，相信一下我们的460影像。只要确保我们车辆维持在跑道的正中间就可以了。现在有一点在左边，我们往右边一点点。好，我虽然很陡，但是不晕哎。对，其实陡坡缓降已经介入了，现在它控制很好的一个速度，让我们车辆可以缓慢的下行。这个坡上去的时候我就挺害怕的，下来好像还好了。好，那现在进入角发挥作用了22.2度，离去角发挥作用了23.2度。好，我们就下来啦。对，很轻松就通过了哦。那接下来呢，我们就可以到我们下一个障碍物——跋山涉水。跋山涉水，到涉水了，到涉水环节了。听起来有点复杂。今年的天气我觉得特别极端，然后在南部很多省份呢，其实受到暴雨的袭击，然后很多地方产生积水的一个现象。那其实对我们平日驾驶的车辆呢，也是一个很大的考验。那作为一台纯正的 SUV 呢，7X 它有一个230毫米的一个最高离地间隙。那我们现在呢，就经过这个涉水的路段，前面呢我们有一个水池，这个水池呢，它的深度呢达到了370毫米。这就是咱们的跋山涉水吗？对，370毫米。当我们缓慢的进到这个水池的中间，那等一下呢，我们会把车辆完全静止，并且呢，这个水池下面呢，它是一个颠簸的一个鹅卵石的一个路面。感觉到了这个对，所以我们车辆呢，其实在这样水的一个深度情况下呢，我们把车辆完全静止。哦，那你可以感觉到我们车辆有一个很好的一个密封性能。那电池呢，它有 IP68 最高的一个防水等级。
那这样的一个370毫米的涉水深度呢，我们可以轻松通过。所以夏天的暴雨，别的车不敢走的一个看海模式，咱们可以轻松通过。那周末出游过个小溪浅滩也可以轻松面对。好，那我们缓慢的离开这个障碍物。哎，我跟你说，下雨就不怕了。对，这个车下雨就不怕了。就普通的小雨呢，我觉得基本上都可以轻松面对啊。这和下雨有什么区别？哎，咱们这个山啊，是不是这个山头有点难翻呀？对，这个其实很颠簸的哦。果然是爬山热水。今天的挑战环节呢，我们虽然是在一个封闭的场地内做了这些越野的科目，但其实在实际生活当中呢，都是会遇到的。所以今天的体验呢，是一个特别好的体验，也可以让你们2位呢了解一下我们车辆的一些实际的功能可以运用在哪些场景上面。好，这也太有意思了，太刺激了，感受怎么样？感觉太刺激了，跟那个过山车一样。最让我意外是经过这么一通跋山涉水的，我竟然一点都没有头晕。焕新的极氪 7X 呢，全面升级了900伏的架构。由于硬件的提升，对于车辆的动态性能和底盘，我们有了一个全新的一个调教，让车辆的操控性与舒适性达到更完美的一个平衡。另外呢，在日常行驶过程当中，我们 7X 还有一个特别贴心的一个设计，叫做晕车舒缓功能。那这一套系统呢，可以透过智能的协同我们车辆的驱动、制动跟它的一个动能回收系统的一个策略，让我们车辆呢行驶呢更线性、更平稳，可以有效减轻我们车辆带来的一个晕车感受。除此之外呢，魔毯空气悬架套装也能够对路面的情况呢提前做出预判，在经过减速带之类的颠簸路面时，可以进一步提升我们车辆的滤震性能和舒适性。原来我的7X 越野性能这么强，我感觉一直在城市里跟我开委屈它了。下次我们也去越野一下。对，可以去玩一下。对，还有很多挑战都能展现我们 7X 各方面的性能。今天由于时间的原因，我们就来不及一一向各位展示了，因为我们的充电挑战在不久前已经顺利完成了。现在请导播将画面切回到我们极氪集充站。刚才我们的充电挑战已经完成，那现在我们来亮一下我们的成绩吧。大家可以看到啊，我们电量从9%充至80%，续航增加了570公里。这意味着绝大多数用户1周的城市通勤10分钟就可以搞定。实现如此高效的补能，背后是900伏高压架构与6C 超充电池的协同发力。这就像在堵车时，瞬间可以把双车道马路扩宽成了8车道高速，让能量流得以更宽、更快、更稳地通过，效率自然实现跨越式提升。为了确保补能效率在任何环境下都稳定，7X 配备了智能全场景热管理系统。冬天您设定导航到充电站，系统会自动为电池预热，插枪瞬间就可以达到最佳充电温度，不会因为天气冷充得慢。结合我们匹配900伏的全域热管理技术，整车能量利用效率也做到了极致优化。100公里的电耗低至13.9千瓦时 ，CLTC 综合工况续航最长能够达到802公里。这些技术努力，最终都是为了实现一个目标，让用户告别续航焦虑，享受真正自由、从容的出行体验。好了，高效补能就聊到这里，接下来我们一起把目光切回到主会场，期待林总为大家带来更多惊喜。谢谢用户家庭和产品经理们为我们精彩演绎了焕新7X 的每一面。在安全、座舱、智能化、性能上，我们为全球家庭用户的豪华体验进行了全面升级。极氪的每一次升级都为用户而来，更因为用户变得更好。
Not long ago, our love was like a young and tender vine that grew and grew until our hearts were so entwined. But carelessly soon the vine was growing gray, and its tender leaves began to die. Now that tender leaves of love blowing in the wind, the dust of嘿，U啊，关闭全车遮阳帘。How often since I wish the earth was green again, young and tender, sweet surrender, were mine again. But as I remember a gray December, now that cinder leaves of love blowing in the wind, the dust of loneliness covers them. How sad it is to know we'll never love again, for our cinder leaves of love blowing in the wind. 怎么样？是不是很温馨？是不是想和家人开着极氪 7X 一起去诗和远方？你看到的只是 7X 的一个切面。这一次呢，焕新 7X 为大家提供了6种车身颜色、4种内饰颜色，以及5种轮毂造型，每一面呢都好看，开出去就是路上的最美的风景。我知道大家呢都很期待焕新极氪 7X 的价格。作为全球家庭都满意的豪华 SUV， 在正式公布售价之前呢，请允许我带大家回顾一下焕新极氪 7X 的含金量：700 TOPS 算力的索尔芯片，900伏高压架构，麂皮龙包覆的顶棚，双层夹胶玻璃、静音玻璃，后排呢电动遮阳帘等等，行业呢最领先的科技以及用户最关心的体验，我们都给到了。带金箍棒的琼甲车身，主驾呢安全破窗器，高压配电盒的滑落防护，全场景的电磁辐射安全等6项安全功能，行业首发技术。585千瓦高性能碳化硅电驱，2.98秒的0-100加速，整车呢极速255公里每小时，升温速度最快的后排石墨烯加热等30项配置同级第一。这些呢都是极氪对打破行业惯例的坚持，还有137项豪华科技配置，
全系标配。接下来呢，我将正式宣布焕新极客7X 的售价与权益。首先呢是焕新极客7X 75度 Max 版，起步即豪华，搭载于75度的金砖电池 ，CLTC 续航里程620公里，5.5C 超快充 ，SOC 10%到80%仅需10.5分钟，搭载同级最强的370千瓦后驱电机，0-100加速5.4秒。它的售价是22.98万元。接下来，焕新极客7X 103度 Max 版，电池呢升级为103度的900伏麒麟电池 ，CLTC 续航里程802公里，更有同级最快的6C 超快充，10分钟续航570公里，同样搭载370千瓦的后驱电机，0-100加速5.1秒，让你同时拥有长续航和高性能。它的售价是24.98万元。最后，焕新极客7X 103度 Ultra 版，搭载103度的900伏麒麟电池 ，CLTC 续航里程715公里，动力呢升级为双电机4驱，同级最大功率585千瓦，0-100加速2.98秒，整车呢极速可达255公里每小时，还有魔毯的闭式空气悬架和 CCD 的电磁减震系统，让所有的诗和远方都更舒适。它的售价是26.98万元。选焕新极客7X，决策呢超简单，3款版型均为顶配，您只需思考2个升级项：更大的电池以及4驱和空悬。除此之外呢，所有的核心体验都是一步到位，无需纠结。决策简单，更要价值拉满。所以，从今天开始，在12月31日前，所有支付5000元定金的大定用户，均可享受价值1万元的超级置换金。凭购车用户本人或亲友的旧车行驶证即可申请，叠加置换。让我们再来看一下焕新极客7X 的售价，上市限时价21.98万起。舒适与科技一步到位，价值5000元的电动组合沙发，全家出行久坐不累，限时赠送。价值5000元的后排科技交互套装，一键开启后排娱乐屏、电动桌板，长途旅行啊再也不无聊，也是限时赠送。价值2999元的智能冷暖恒温冰箱，孩子的牛奶零食随时保鲜，也是限时0元选。冰箱、彩电、大沙发全部都限时赠送了，颜值呢也要一步到位。所以呢，价值11000元的20英寸的多幅轮毂，搭配265的宽胎，抓地力啊更好，操控呢也更稳，也是限时送。至高价值8000元的专属车漆，让您每次出场啊皆成为焦点，也是限时赠送。怎么样，够了吗？为了让全家出行更轻松，焕新极客7X 的车主呢，还可享受终身的免费体验，价值35000元的千里浩瀚 H7 辅助驾驶系统，让安全与便捷成为一项持续的增值服务。以上呢，所有限时的购车权益，总价值高达66999元。这是真正的一步到位，让您无需纠结，
起步即享满配的体验。诚意呢不止于此，我们还为您提供了3店的终身质保，数据流量终身免费，质保期内免费道路救援等多项的技术权益。最后呢还有2个惊喜，首任的极客老车主在真换购换新极客 7X 的时候，可以享受每年1000度的免费充电额度。这个权益呢连续赠送5年。同时2025年11月30日前下定且锁单的用户，如因极客原因无法在2025年开票交付，导致您无法全额享受购置税的优惠，对于政策退坡的差额，我们给您兜底。发布会之后呢，我们将正式开启换新极客 7X 的交付。感谢所有朋友的陪伴，与我们一起见证极客 7X 的换新之旅。也希望换新 7X 能走进全球更多的家庭生活中，探索更多旅程，解锁更多惊喜。谢谢大家，期待我们在旅途中再相遇。谢谢。Luxury honors heritage, yet evolves with the times. We discern the aspirations for family held by 100,000 families worldwide. Luxury is originality. Luxury is purity. Luxury is simplicity. We believe true luxury is timeless. Upholding the pure SUV form, Zeekr 7X features golden ratio proportions where elegance and sportiness coexist in perfect harmony. With hidden energy as innate design DNA, every evolution brings more refined expression. The upward sweeping contour elevates the front view, while side air deflectors stretch horizontally, creating perfect symmetry with the Stargate, simple yet brimming with dynamism. The raised rear profile, like a steed ready to gallop, radiates dynamism and power through flow of light and shadow. Hidden Energy is Zeekr 7X's love letter to families worldwide. Human touch pampers every occupant with warmth. Sensor-activated frameless auto doors open and shut with grace. The newly introduced black-purple color embodies calm elegance, like a star-studded night sky. The new generation synthetic suede balances durability with softness. Storage is thoughtfully expanded, and graphene heating infuses luxury with warmth through technology. These are not mere features, but a redefinition of family luxury. Power reclining seats offer cloud-like support, while the powered sunshade provide gentle protection, making premium experiences part of everyday life. Luxury is no longer cold configurations, but a warm companion for every individual. This time, luxury truly grasps family. Zeekr 7X, the luxury SUV for every loved one. Luxury honors heritage, yet evolves with the times. We discern the aspirations for family held by 100,000 families worldwide. Luxury is originality. Luxury is purity. Luxury is simplicity. We believe true luxury is timeless. Upholding the pure SUV form, Zeekr 7X features golden ratio proportions where elegance and sportiness coexist in perfect harmony.
With hidden energy as innate design DNA, every evolution brings more refined expression. The upward sweeping contour elevates the front view, while side air deflectors stretch horizontally, creating perfect symmetry with the Stargate, simple yet brimming with dynamism. The raised rear profile, like a steed ready to gallop, radiates dynamism and power through flow of light and shadow. Hidden Energy is Zeekr's 7-axis love letter to families worldwide. Human touch pampers every occupant with warmth. Sensor-activated frameless auto doors open and shut with grace. The newly introduced black-purple color embodies calm elegance, like a star-studded night sky. The new generation synthetic suede balances durability with softness. Storage is thoughtfully expanded, and graphene heating infuses luxury with warmth through technology. These are not mere features, but a redefinition of family luxury. Power reclining seats offer cloud-like support, while the powered sunshade provide gentle protection, making premium experiences part of everyday life. Luxury is no longer cold configurations, but a warm companion for every individual. This time, luxury truly grasps family. Zeekr 7X, the luxury SUV for every loved one. Hello， 欢迎我们的小伙伴继续回来啊！回来到我们的极客官方直播间呢，依然能跟大家介绍一下我自己，我是极客主播圆圆。那接下来的时间呢，我会给大家去回答一些你们非常感兴趣的一些问题。那包括呢，也会带着大家稍后去隆重的介绍我们今天的主角，然后带着大家呢去溜一圈。所以现在呢，我们所有新进直播间的朋友们，首先，千万不要忘记先给我们点上一波关注。那同时的话呢，我相信啊，大家跟我一样的心情。您可能说看完了我们的这个发布会之后呢，心情非常的激动，是不是？这样的一款好车，我们现在呢也已经给大家去公布了目前的价格权益。但是我发现呢，大家的问题好像还是非常非常的多啊。接下来呢，我也会给大家呢去，但是我发现呢，大家的问题好像还是非常非常的多啊。接下来呢，我也会给大家呢去